हो तेरी, महिमा महिमा तेरी, के कहे महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी यीशुवे, महिमा महिमा तेरे लिए तेरे लिए यीशु हर दर्द सहूंगा, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर तक सहूंगा, पर मैं तेरे वचन को बांटता ही बांटता ही रहूंगा, महिमा महिमा हो तेरी यीशु, महिमा महिमा हो तेरे पिता, महिमा महिमा हो तेरी पवित्र आत्मा, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा तेरी यीशु, महिमा महिमा हो तेरी राजा, महिमा महिमा हो तेरी यीशु, महिमा। गॉड प्रेज गॉड, हो तेरी महिमा हो लॉर्ड, तेरी आराधना हो, तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद देते हैं लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की आराधना करें, हालेलुया, उसके जैसा इस जहां में कोई नहीं है, इसलिए हम उस परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड, हालेलुया। तुझ सा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा ना हो, तेरी बाहों की प्रियतम में, तू ही मेरा सर्वस्व, यीशु मेरे लॉर्ड, तुझ सा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा, रहूं तेरी प्रियतम मेरी, तू ही मेरा सर्वस्व, यीशु मेरे आराधना, यीशु तेरी आराधना, तेरी यीशु तेरी, अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझे प्रभु, तेरी इच्छा पर ही तू मुझे को चला, भर दे से अपने आप को अर्पण करिए, अर्पण करता हाथ में मुझे खो दो प्रभु, तेरी इच्छा पर ही तू मुझे को चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझे को खुदा, आराधना, यीशु तेरी,
चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बन के रहमत तुझ पर ही बना ही मेरा भरोसा, तू रहूं तुझ में स्थिर सदा, चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बन के रहबर तुझ पर ही बना मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान रहो तुझ पे स्थिर सदा। ये यीशु आराधना तेरी, यीशु तेरी। हालेलुया हालेलुया। आइए हम कुछ समय अपने करके परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया रबा शखा रबा, ओ रबा रबा रबा, तेरी स्तुति हो पिता परमेश्वर, तेरी आराधना करते हैं लॉर्ड, तुझसा कोई नहीं है पिता, इसलिए हम तेरे सम्मुख आते हैं लॉर्ड जीसस पिता। प्रभु जी हमें संसार में पिता परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता हम आज अपने शायद अपने माता पिता से अधिक प्यार करते हैं, अपने मित्रों से अधिक प्यार करते हैं, लेकिन प्रभु जी तू सबसे उत्तम परमेश्वर, तू हमसे अधिक प्यार करता है पिता परमेश्वर, और तुझ जैसा इस जहां में कोई भी नहीं है पिता, इसलिए हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं लॉर्ड। हाँ परमेश्वर प्रभु जी, ओ पिता हम तुझ पर ही अपनी आशा और भरोसा को लगा के रखते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि हम अपनी बुद्धि और ज्ञान से कुछ भी नहीं कर सकते हैं पिता परमेश्वर, इसलिए पिता हम अपने आप को ओ पिता तेरे हाथों में समर्पण करते हैं लॉर्ड। यू लीड अस लॉर्ड, यू गाइड अस होली स्पिरिट। ओ तू अपनी अगुवाई में हमें रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। ओ हालेलुया, ओ रबा रबा, तेरी स्तुति हो पिता, तेरी आराधना हो, तेरी जय जयकार हो। ओ सामर्थ्य पिता परमेश्वर प्रभु जी, तेरी इच्छा पिता हमारे जीवन में पूरी होने के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। सबसे उत्तम प्रभु तू है, इसलिए तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो प्रभु। तू केवल आदर के योग्य परमेश्वर है, तू महिमा के योग्य परमेश्वर प्रभु से तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं लॉर्ड जीसस। ओ पिता आज की इस मीटिंग को तू आशीषित करने के लिए प्रार्थना करते हैं लॉर्ड, तू हर एक से बातें कर पिता, तेरे वचन के द्वारा तू हमसे बातें कर पिता, तेरे दासों के द्वारा प्रभु जी। अब पिता ये मीटिंग हमारे लिए आशीष का कारण बनने के लिए हम प्रार्थना करते हैं लॉर्ड। हालेलुया पिता परमेश्वर, तू हमें लीड कर पिता, तू गाइड कर पिता परमेश्वर प्रभु जी, हमारी बल से नहीं, हमारी सामर्थ से नहीं, लेकिन कोई
पवित्र आत्मा, तो तेरे द्वारा सब कुछ संभव है लॉर्ड जीसस। हाँ पिता, अपने आप को हम खाली करते हैं, तू आज हमसे बातें कर पिता, तेरे वचन हमें पिता भरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। ओ हालेलुया पिता परमेश्वर, तेरे धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो लॉर्ड। ओ प्रभु जी, तू हमारा चट्टान है पिता, हम तुझ पर स्थिर रहे पिता। हमारा भरोसा आज हमारे पैसे, हमारी नौकरी उस पर नहीं पिता, हमारे परिवार पर नहीं, लेकिन प्रभु जी हमारा भरोसा आज केवल तुझ पर हमारा भरोसा रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं लॉर्ड। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। ओ दिल की गहराई से तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। राजाओं का राजा प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो लॉर्ड। ओ हालेलुया, रबा शखा रबा रबा रबा, होली होली, पवित्र 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 परमेश्वर प्रभु, फिर से तेरे सम्मुख आते हैं लॉर्ड प्रभु जी, अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं, उपस्थित हर एक को ओ तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। आज तू हमसे बातें कर, ओ तेरे अभिषेक को तो आज उंडेल दे पिता परमेश्वर प्रभु जी। ओ तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो हर एक विषय के लिए प्रभु जी। ओ पिता तेरा धन्यवाद करते हैं, अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर एक बातों के लिए फिर से तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। ओ प्रभु जी, आगे की मीटिंग को पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, तू लीड कर, तू गाइड कर पिता परमेश्वर। आगे हाथों, आगे समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। और धन्यवाद देते हैं हर एक विषय के लिए कि आराधना तुझे ग्रहण योग्य हुई है पिता परमेश्वर। हम पिता, हम आशा करते हैं, तेरे धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद पिता, प्रार्थना यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आराधना सिस्टर, परमेश्वर आपको बहुत ऐसी आशीष करे। थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम थे, तो भी परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहे थे, वर्शिप को हम एंजॉय कर रहा था। प्रेज द लॉर्ड, जो स्थान में आप है थोड़ा लग रहा है थोड़ा नेटवर्क कम है, नहीं तो वो सिस्टम में थोड़ा संजय मुकुंदर को बोल देने से सिस्टम जो वॉइस और आपका सिस्टम को ठीक करके वो दे देंगे। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर जो भी हो। प्रेज द लॉर्ड, हमारे बीच में मंजिल में आए और वर्शिप को लीड करने के लिए प्रभु दासी को हमें परमेश्वर इस्तेमाल किया। बहुत धन्यवाद परमेश्वर, और भी आपको बहुत ऐसी आशीष करे। हालेलुया। കർത്താവിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം പിന്നെയും വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. റഹ്മത്ത് ഇന്റർനാഷണൽ മിനിസ്ട്രിയുടെ ആമേൻ ഈ സൂം മീറ്റിംഗിലെ വെള്ളിയാഴ്ച സൂം മീറ്റിംഗിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാരുടെയും ദാസിമാരും ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. പ്രത്യേക ഇതിന്റെ അഡ്മിനായിരിക്കുന്ന അലിബി പാസ്റ്റർ കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. പ്രത്യേക ജോയിസി സിസ്റ്ററിനായി സ്തോത്രം, സുരേഷ് ആമേ സുശീല സുരേഷിനായി സ്തോത്രം, ആമേ ജിഷ ബിജുവിനായി സ്തോത്രം, ആമേ സിജിൽ മെൽത്തയ്ക്കായി സ്തോത്രം, അനി കോയമ്പത്തൂറിനായി സൂസൻ അലക്സാണ്ടറിനായി ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കുമായി സ്തോത്രം. കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും വീഡിയോകൾ ഓൺ ചെയ്തു വച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ മധ്യ കർത്താവിന്റെ അഭിഷേകൻ പാസ്റ്റർ പി മാത്യൂസ് അവർ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളൂ. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകത്തിനെ നമ്മുടെ മധ്യേ കർത്താവ് ഉപയോഗിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് കർത്താവിന്റെ ദാസനെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഹാർദപൂർവ്വം ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. കർത്താവ് ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമെ തുടർന്നുള്ള നിമിഷങ്ങളുടെ ആമെ മീറ്റിംഗിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ്. വചനം ആമെ പ്രൈസ് ഇരുവായിട്ടുള്ള ഏത് വാളിനേക്കാളും മൂർച്ചയുള്ളത്, പ്രാണനെയും ആത്മാവിനെയും സന്ധിമജ്ജകളെ വേർപെടുത്തും വരെ കടന്നു ചെല്ലുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ മധ്യ വ്യാപരിക്കേണ്ടതിനായി യേശു ആഫ്റ്റർ ടേക്ക് ഫാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്രയർ യേശു കർത്താവ് ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയോടെ ആമേൻ കടന്നു എന്ന് ആമേൻ നസ്രത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ആമേൻ ഒരുവനുള്ള ഭൂതം ഇളകിയിട്ട് പറയുന്നു, സമയത്തിന് മുന്നേ ദണ്ഡിപ്പിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങളെ വിടുക. ആമേ വചനത്തിന് ശക്തി ഉണ്ട്. അത് ആമേ സകലത്തെയും ശക്തിയുള്ള തന്റെ വചനത്താൽ കാക്കുന്ന കർത്താവ് ഇത് രാത്രി തന്റെ വചനം കൊണ്ട് ചില വിടുതലുകൾ അയക്കാൻ ദൈവവചനത്തിന്റെ ആമേ സ്തോത്ര മർമ്മങ്ങളെ നമ്മളെ ഗ്രഹിപ്പിയ കർത്താവ് ദാസനെ ദൈവം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിനായി ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ആയിരിക്കുമ്പോൾ ആമേ രണ്ടുപേർ ഇന്ന് രാത്രി ആമേ തുടർന്ന് നടക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകളുടെ അനുഗ്രഹത്തിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമല്ലോ. സുശീല സുരേഷ നമ്മുടെ കർത്താവ് ദാസി ഇപ്പോൾ മ്യൂട്ട് ഓൺ ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കും. അതിനുശേഷം ആമേ നമ്മുടെ മധ്യ ജോയ്സി സിസ്റ്റർ ആമേ രണ്ടുപേരും ഇന്ന് രാത്രിയിലെ മീറ്റിംഗിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിനായി പരിശുദ്ധാത്മാവോട് സംസാരിക്കേണ്ടതിനായി ആമേ സ്തോത്രം ഇന്ന് രാത്രി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈ മീറ്റിംഗ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആമേ സുനിസിസ്റ്ററോടുള്ള പ്രത്യേകമായ നന്ദി ഒരിക്കൽ കൂടി ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്ന എല്ലാവരും ദൈവം ധാരാളം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമേൻ. ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള സമയമാണ്. പ്രാർത്ഥിച്ചാണ്. ആമേൻ. സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവമേ. ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധ പിതാവേ, സ്വർഗത്തിലെ നല്ല ദൈവമേ, കർത്താവെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ എട്ടായാമത്തിനായി നന്ദി പറയുന്ന കർത്താവെ, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവെ, സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവെ. അപ്പാ ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവെ, ഗ്രൂപ്പിനെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പാ, ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെയും കർത്താവെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അങ്ങ് ഇറങ്ങി നിൽക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പാ. അതിനായി ദേവദാസനെ കർത്താവെ ഹല്ലേലൂയ കർത്താവെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവെ 30, 60, 100 മേനി വിളവ് കൊയ്യുന്നത് പോലെ കർത്താവെ
ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതിനായി നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവെ. ദേവദാസനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൃപയോർത്ത് നന്ദി പറയുന്നപ്പാ. ഹല്ലേലൂയ കർത്താവെ. കർത്താവെ ഹാലലുയ. മോശയുടെ നാവോട് കൂടെ ഇരുന്നത് പോലെ ദേവദാസന്റെ നാവോട് കൂടെ ഇരിക്കണമേ. ലോകമെങ്ങും പോയി എല്ലാ സൃഷ്ടികളോട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവാൻ കർത്താവെ മകനെ ബലപ്പെടുത്തി ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പ. അനേകം ദേവദാസന്മാർ ഇതിലുണ്ടല്ലോ കർത്താവെ, ദേവദാസിമാരുമുണ്ട് കർത്താവെ. അവരെ എല്ലാം തിരുക്കരങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കുന്നപ്പ. കർത്താവെ ഹാലേലൂയ. കർത്താവെ അവരെ എല്ലാം കർത്താവെ ഹാലേലൂയ നിന്റെ പൊൻചിറകിൽ മറയ്ക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പ. ഇന്ത്യയിലെ ഉണർവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദേവദാസന്മാർക്കായും ദേവദാസിമാർക്കായും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ ഹാലേലൂയ. കർത്താവെ അവരോടുമ്പോൾ അവരുടെ കാലുകളെ മാൻപേടക്കാർക്ക് വേഗത്തിൽ ഓടുവാൻ ശക്തി ചലിപ്പിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന രമനാഥ. കർത്താവെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവെ, ഇനിയും വരുവാനുള്ളവരെല്ലാം വേഗത്തിൽ കൂട്ടിവരുത്തുവാൻ തമ്പുരാനെ ഇടയാക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പ. കർത്താവെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവെ, ഇതിൽ അനേകം മക്കൾ കർത്താവെ ഓരോ വിഷയങ്ങളുമായി ഭാരപ്പെട്ട് ഇരിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ കർത്താവെ. യേശുവപ്പ അവരെ എല്ലാം കർത്താവെ ഹാലേലൂയ. കർത്താവെ വിഷയങ്ങൾ എന്തെന്ന് എനിക്കറിയില്ല തമ്പുരാനെ, അങ്ങേക്ക് മാത്രമേ അറിയാവൂ. അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ എല്ലാം നഗ്നവും മലർന്നതുമാകുന്നു കർത്താവെ. അങ്ങേക്ക് അസാധ്യമായ ഒന്നുമില്ലല്ലോ കർത്താവെ. സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവെ, സ്തുതിക്കുന്നപ്പ. അനിപാസനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ, അനിൽ ജോർജ് പാസനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവമേ, അവരായിരിക്കുന്ന ദേശത്ത് കർത്താവെ അനുഗ്രഹപ്രദമാക്കുവാൻ കർത്താവെ ഇടയാക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പ. അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവമേ. കർത്താവെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തിരുക്കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവെ എല്ലാ ബാലാരിഷ്ടകളിൽ നിന്നും കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിടുവിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പൊ. അങ്ങയുടെ പൊൻചിറകിൽ മറയ്ക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് മേ. സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവെ, സ്തുതിക്കുന്നപ്പ. ദൈവജനം പ്രഘോഷിക്കുന്ന മകനെ തിരുക്കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പ. ദേവദാസനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവെ, ആ ഭവനത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പ. ഹാലേലൂയ. മക്കളെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നപ്പ. കർത്താവെ ദേശത്തെ കോട്ടകെട്ടി മുദ്രയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന രമനാഥ, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവെ ഹാലേലൂയ. കർത്താവെ അവരവർക്ക് വേണമെന്ന മന്നാകൾ അവിടുന്ന് നൽകണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പ. എല്ലാ പ്രാർത്ഥനയാചനയും തിരുസന്നിധിയിൽ എത്തിയിരിക്കാൻ സ്തോത്രം. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. പരിശുദ്ധനായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, സ്വർഗ്ഗസ്ഥപിതാവേ, കർത്താവെ വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ ഈ സന്ധ്യായ സമയം കർത്താവെ സൂം മീറ്റിംഗ് ആയ ഞങ്ങളുടെ സന്നിധിയിൽ അടുത്ത് വരുവാൻ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും കർത്താവ് കൂട്ടിവരുത്തി ഞങ്ങളുടെ കൃപയ്ക്കായി സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ. പകൽക്കാലം ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഞങ്ങളുടെ പോക്കിലെ വരവില്ല, ഞങ്ങളുടെ ജോലി കാര്യങ്ങൾ, ഞങ്ങളുടെ ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കൂടെ ആയിരുന്നു കർത്താവെ. വൈകുന്നേര സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടി കർത്താവിന്റെ നാമത്തെ സ്തുതിപ്പാനും മാതപ്പെടുത്തുവാൻ എന്റെ ദൈവം ഒരുക്കി തന്ന അവസരത്തിനായി സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ രണ്ടോമെന്നവരവിടെ കൂടിയാൽ അവരുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളാമെന്ന് വച്ചിതനായ കർത്താവ്. കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ചെറിയ കൂട്ടമായി ഞങ്ങളുടെ പാതപടത്തിലേക്ക് അടുത്ത് വരുന്ന കർത്താവെ, ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ രഘുപുത്ര ഇന്റർനാഷണൽ മിനിസ്ട്രി ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ, നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസനെ കുടുംബമായി ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ദാസന്റെ ശുശ്രൂഷയെ മാനിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ദാസന്റെ ആവശ്യങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലൊക്കെയും കർത്താവിന്റെ കരം കൂടെ ഇരുന്ന് പോക്കിലും വരവിലൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ തിരുസാന്നിധ്യം കൂടെ ഇരുന്ന് കർത്താവെ, കഴിഞ്ഞ നാളുകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെയും ഞങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം കൂടെ ഇരുന്ന് കർത്താവ് കാത്തുപരിപാലിച്ചു കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. ദാസിക്കായി ദാനമായി കൊടുത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം. കർത്താവിന്റെ തിരുസാന്നിധ്യം അവരുടെ മേലുണ്ടായിരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ദാസന്റെ പിതാവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. ശരീരത്തിന് സുഖമില്ലാതെ കർത്താവെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിരിക്കുന്നുവല്ലോ കർത്താവ്, പൂർണ്ണമായ വിടുതൽ സൗഖ്യം കൊടുത്ത രോഗിക്ക് വൈദ്യൻ രോഗം നീക്കുന്നവനായ കർത്താവ്, ഞങ്ങളുടെ ഗിലിയാദിലെ തൈലം തൊട്ട് കർത്താവ് പൂർണ്ണമായി വിടുതൽ പ്രാപിച്ച കർത്താവെ, ഞങ്ങളുടെ ദാസൻ ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു പോവാൻ എന്റെ കർത്താവിടെ ആക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അടുത്ത കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ കരം കൂടെ ഇരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അനുജോദിവാസനായ സ്തോത്രം. ഞങ്ങളുടെ ദാസനെയും കർത്താവ് ഇത്രത്തോളം ബലപ്പെടുത്തുന്നല്ലോ. ഈ മീറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ ഞങ്ങളുടെ ദാസനെയും കർത്താവ് നടത്തുന്ന വലിയ കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. ഞങ്ങളുടെ ദാസന്റെ ശുശ്രൂഷകളെ മാനിക്കണമേ കർത്താവെ, ഇവരെ കുടുംബമായി മാനിക്കണമേ. ഒഡീസയുടെ പ്രദേശത്ത് പ്രശ്നങ്ങളെ പ്രതികൂലങ്ങളെ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് കർത്താവെ, ഞങ്ങളുടെ ദാസനെ കുടുംബമായി ആ ദേശത്താക്കിയിരിക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ ഉദ്ദേശം അറിയാം കർത്താവെ. ഞങ്ങളുടെ ദാസിന് വേണ്ടി കർത്താവെ ആ ദേശങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷ നടത്തുവാന് കടന്നു പോകുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെയും ഞങ്ങളുടെ വലിയ പ്രവൃത്തി നടക്കുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കണമേ. നാളെയും നാളും കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ദാസൻ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കടന്നു പോകുന്നല്ലോ. കടന്നു പോകുന്ന സ്ഥാനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വലിയ സാന്നിധ്യം കൂടെ ഇരിക്കണമേ. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷ നടത്തുവാന് വലിയ 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 വിടുതലുകൾ നടക്കുവാൻ കർത്താവെ, ഏത് സ്ഥാനത്ത് കടന്നു പോകുന്നു, ഏത് ദേശത്ത് കടന്നു പോകുന്നു, അങ്ങയുടെ തിരുസാന്നിധ്യം കർത്താവ് കൂടെ ഇരുന്ന് കർത്താവ് ബലപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. ശക്തിയോടെ ബലത്തോടെ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലായിരിക്കാൻ അങ്ങയുടെ ദാസിനെ കുടുംബമായി ബലപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. സുൽവാനിക്കായി സ്തോത്രം. അങ്ങയുടെ ദാസിയെ ബലപ്പെടുത്തി
പ്രാർത്ഥിക്കാട്ട്. ഈ മീറ്റിംഗിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടത്തുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ദാസിയെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. ഞങ്ങളുടെ ദാസിയെ കുടുംബമായി മാനിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ശുശ്രൂഷകളൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. കർത്താവിന് വൈകുന്നേരം കർത്താവെ പാടുപാടി ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച് ആരാധനയിൽ കർത്താവെ സഹായിച്ച പ്രിയ പൈതൽ ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു. നമ്മളെയും ബലപ്പെടുത്തണമേ, ശക്തീകരിക്കണമേ. അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ കടന്നുപോയി കർത്താവെ, ദൈവത്തിന്റെ കർത്താവെ ഹല്ലേലൂയ പാടുവാൻ കർത്താവിന്റെ പൈതലിനെ ബലപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രത്യേകം വൈകുന്നേരം കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വചന ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസിനെ ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ദാസിന്റെ ശുശ്രൂഷയെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ദാസിന്റെ വായിൽക്കുള്ളിൽ വരുന്ന വചനങ്ങളാ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി തീരുവാന് കർത്താവെ, ഞങ്ങൾ അത് കേട്ട് അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ച് വിടുതൽ പ്രാപിച്ച് കടന്നു പോകുവാന്, ഓരോ ജനങ്ങൾക്കും അനുഗ്രഹമായി തീരുവാന്, ഈ കൂടി വന്നിരുന്നവർക്കൊക്കെയും കർത്താവെ ഒരു വിടുതലായി തീരുവാൻ അങ്ങനെ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ദാസിനെ ബലപ്പെടുത്തണമേ. ദാസിനെ കുടുംബമായി മാനിക്കണമേ. ഏത് സ്ഥാനത്തായിരുന്നാലും ഏത് സ്ഥലത്തായിരുന്നാലും കർത്താവിന്റെ വലിയൊരു ശക്തി ദാസന്റെ മേൽ കർത്താവ് കൂടെ ഇരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവ് വലിയൊരു പ്രവൃത്തി നടത്തണമേ. ഞങ്ങളുടെ ഈ സൂം മീറ്റിംഗ് അനേകർക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരുവാന്, അനേക ദേശങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരുവാന് കർത്താവ് ഇടയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവടിനെ ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ബലപ്പെടുത്തി കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. കർത്താവിന് തിരുസാന്നിധ്യം കൂടെ ഇരുന്നാട്ട് ആദ്യോടൊന്നും തിരുസാന്നിധ്യം കൂടെ ഇരിക്കണമേ. ദാസിനെ ബലപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്ന കൃപയോട് കേൾക്കണമേ സ്വർഗപിതാവേ. ആമേൻ. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദേവദാസി ദൈവം ധാരാളം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രാർത്ഥിച്ച കർത്താവിന്റെ ദാസിമാർ രണ്ടുപേരെയും ആമേൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹബന്ധനത്തെ അറിയുകയാണ്. ഞാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം സന്തോഷത്തോടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഇതിന്റെ അകത്ത് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സഹോദരിമാരുണ്ട്. ഞാൻ അനുവി പാസ്റ്ററോട് പറയായിരുന്നു, ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ബലം. പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആമേൻ ആഴമേറി ഹൃദയത്തിൽ തട്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ആമേൻ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ബലമാണ്. കർത്താവിന്റെ ദാസം പ്രത്യേകം 40 ദിവസം ഉപവാസത്തോടും പ്രാർത്ഥനയോടും ആയിരിക്കുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. 25ാമത്തെ ദിവസമായെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കർത്താവിന്റെ ദാസനെ ദൈവം ബലപ്പെടുത്തി നടത്തുന്നല്ലോ. ആമേൻ സ്തോത്രം. യുദ്ധകളത്തിലാണ് ആയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന വളരെ വലിയ ആമേൻ സ്തോത്രം ബലമാണ്. നമുക്കറിയാം അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 12ാം അധ്യായത്തില് സഭ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. ദൂതൻ ഇറങ്ങിയത് സഭയിലല്ല, ആമേൻ കാരാഗ്രഹത്തിൽ ഇറങ്ങി പത്രോസിനെ 1ാം വാതിലും 2ാം വാതിലും കിടന്ന് പട്ടണത്തിന്റെ മുമ്പാകെയുള്ള വാതിൽ അവന്റെ മുമ്പാകെ തുറന്നു കൊടുത്തു. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമാണ്. ആമേൻ. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഓർത്ത്, ഞങ്ങളുടെ മിനിസ്ട്രികളെ ഒക്കെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ദാസന്റെ ദാസിയും ആമേൻ ശുശ്രൂഷയിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്തൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് വളരെ നന്ദി. പ്രത്യേകിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും നിങ്ങൾ വീഡിയോകൾ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ വളരെ അനുഗ്രഹമായിരിക്കും. ആശിഷ്ട ഭുവനേശ്വരനുണ്ട്. കർത്താവിന്റെ ദാസിയും കുറച്ച് നീണ്ട നാളുകൾ ഉപവാസത്തോടെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കും. കർത്താവിന്റെ ദാസിയും ആമേൻ സ്തോത്രം. ആമേൻ അനുവി പാസ്റ്ററും പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർത്താട്ടെ. കർത്താവിന്റെ ദാസിയും നമ്മുടെ ആമേൻ സ്തോത്രം ആമേൻ സഭയ്ക്കും ഒക്കെ വളരെ അനുഗ്രഹമാണ്. കർത്താവിന്റെ ദാസി ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. പ്രത്യേകാൽ തുടർന്നുള്ള നിമിഷങ്ങൾ നമ്മൾ വചനം കേൾക്കാനായി കടന്നു പോവുകയാണ്. നിങ്ങൾ വീഡിയോകളൊക്കെ ഓൺ ചെയ്ത് പ്ലസന്റ് ആയ മനസ്സോടെ ഹൃദയത്തോടെ ഇരിക്കണം. അനുവി പാസ്റ്റർ തുടർന്നുള്ള സമയങ്ങളിൽ ലീഡ് ചെയ്യും. ഞാനിപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ PT മാത്യു അവരുകളെ ആമേൻ സ്തോത്ര കർത്താവിന്റെ ദാസനെ അത്ര പരിചയമില്ലെങ്കിലും കാലഘട്ടത്തിൽ ശക്തമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസനാണല്ലോ. ആമേൻ ഈ സൂം മീഡിയകൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ എത്ര അനുഗ്രഹമാണ്. നമ്മൾ ഏത് ലോകത്തിന്റെ ആമേൻ 7 വൻകരകളിൽ നിന്ന് ഒരുമിച്ച് കാണാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും ശുശ്രൂഷിക്കാനും ഒക്കെ കർത്താവ് കൃപ ചെയ്യുന്നു. സത്യത്തിൽ ഈ സൂം മീറ്റിംഗ് കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് ആമേൻ കേരളത്തിലും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലും കൺവെൻഷനിൽ പോലും ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കർത്താവ് ഇടവരുത്തി. കാരണം ആമീൻ ഇതിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന ദീപോധനം കേൾക്കുന്നവർ ഞങ്ങളെ ആവലോട് വിളിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായത് ചെറുതല്ല. ഇത് വലിയൊരു ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയാണ്. കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ PT മാത്യു അവറുകളെ വളരെ സ്നേഹത്തോടും ബഹുമാനത്തോടും ആദരവോടും കൂടി തുടർന്ന് മിഷണറി ശുശ്രൂഷകൾക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന കർത്താവ് ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എല്ലാവരും കരങ്ങളെ അടിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ ദാസനെ താങ്ക് യു ലോർഡ്. കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമത്തെ ഈ രാത്രി വാഴ്ത്തുകയും സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വലിയവനായ കർത്താവിന്റെ നാമം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ നടുവിൽ മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഈ മീറ്റിങ്ങിന് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ അനിൽ ജോർജ് അവർക്ക്, അതുപോലെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് രഹബോത്ത് ഇന്റർനാഷണൽ മിനിസ്ട്രീസിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ അനി ബേബി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബം, മറ്റേ കത്തുദാസന്മാര്, ദൈവത്തിന്റെ ദാസിദാസന്മാര്, എല്ലാവർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ വന്ദനങ്ങളെ അറിയിക്കട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുടെ 25ാമത്തെ ദിവസത്തിൽ നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി എനിക്കിങ്ങനെ അവസരത്തെ ഒരുക്കി തന്ന വലിയവനായ ദൈവത്തിനും കർത്താവിന്റെ ദാസൻ, പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവിന്റെ അഭിഷിക്ത ദാസൻ അനി ബേബി അവർക്കും
പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നിങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുക്കുവാനും ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഷെയർ ചെയ്യുവാനും അവസരത്തെ ഒരുക്കി തന്ന കർത്താവിനെ ഞാൻ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് ഒരുമിച്ചുള്ള കൂട്ടായ്മ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ ആയിരിക്കാം. ചില ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മാത്രമാണ് കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ അനി ബേബിയുടെ ഒരു സൂം മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുവാനും കർത്താവിന്റെ ദാസന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ കൂടെ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുവാനും അതിനുശേഷം അല്പസമയങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ചിലവഴിക്കുവാനും അവസരം ലഭിച്ചു. അപ്പോഴാണ് കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് ദൈവവചന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ അവസരത്തെ നൽകി തരുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നത്. കർത്താവിന്റെ നാമത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി സ്തോത്രം സന്തോഷത്തോടെ അവസരം ഞാൻ സ്വീകരിക്കുകയും സ്തോത്രം ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവിന്റെ കൃപയിൽ ശരണപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ വചനവുമായി നിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളോട് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ സംസാരിക്കുവാൻ ഇടപെടുവാൻ വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ നമുക്ക് ദൈവസ്ഥലായിരിക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് ആരാധനയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത കർത്താവിന്റെ ദാസി സ്തുതി ആരാധനക്കു നേതൃത്വ ദിയ परमेश्वर का दासी के लिए प्रभु को धन्यवाद करते. പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാവരെയും കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സ്തോത്രം. പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവിന്റെ ദാസന്റെ പിതാവ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിരിക്കുന്നല്ലോ, ശാരീരികമായിട്ട് അല്പം പോലും സൗഖ്യമില്ലാതെ. എത്രയും വേഗം കർത്താവ് പൂർണ്ണമായ സൗഖ്യം കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ മുഖവരിയായിട്ട് ഓർപ്പിച്ചപ്പോൾ എബ്രായ ലേഖനം 4-ാം അധ്യായം 12-ാമത്തെ വാക്യം ഉദ്ധരിക്കുകയുണ്ടായി. ദൈവത്തിന്റെ വചനം ജീവനും ചൈതന്യവും ഉള്ളതായി ഇരുവായ്ത്തലയുള്ള ഏതു വാളിനേക്കാളും മൂർച്ചയേറിയതും ആത്മാവിനെയും പ്രാണനെയും സന്ധി മജ്ജകളെയും വേർവിടുവിക്കും വരെ തുളച്ചു ചെല്ലുന്നതും ഹൃദയത്തിന്റെ ചിന്തനങ്ങളെയും ഭാവങ്ങളെയും വിവേചിക്കുന്നതും ആകുന്നു എന്ന്. സ്തോത്രം. ദൈവത്തിന്റെ വചനം അത് ജീവനുള്ളതാണ്, ചൈതന്യമുള്ളതാണ്, ഇരുവായ്ത്തലയുള്ള ഏതു വാളിനേക്കാളും മൂർച്ചയുള്ളതാണ്. സ്തോത്രം. അത് നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ മാത്രമല്ല, സ്തോത്രം, നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ, നമ്മുടെ പ്രാണനിൽ, നമ്മുടെ ദേഹത്തിൽ. സ്തോത്രം. അതാണ് ഇരുവായ്ത്തലുള്ള ഏതു വാളിനേക്കാളും മൂർച്ചയേറിയതും പ്രാണനെയും, പ്രാണൻ മീൻസ് നമ്മുടെ ദേഹി, ആത്മാവ്, നമ്മുടെ ആത്മാവ്, ആമേൻ, സന്ധി മജ്ജകൾ, നമ്മുടെ ശരീരം. അപ്പം ശരീരത്തിലും ആത്മാവിലും ദേഹിയിലും ഒരുപോലെ ക്രിയ ചെയ്യുന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം എന്ന് പറയുന്നത്. സ്തോത്രം. ദൈവവചനത്തിൽ നമുക്ക് ആത്മാവിൽ അനുഗ്രഹമുണ്ട്, ആത്മാവിന്റെ ബലമുണ്ട്, ആത്മാവിൽ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുവാൻ ഇടയാകും, ആത്മാവിൽ ചൈതന്യം പ്രാപിക്കുവാൻ ഇടയായി തീരും. നമ്മുടെ പ്രാണനിൽ നമുക്ക് സൗഖ്യം അനുഭവിക്കുവാൻ ഇടയായി തീരും. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ ആന്തരിക മുറിവുകൾക്ക് സൗഖ്യം അവൻ ലഭിക്കുവാൻ ഇടയായി തീരും. സ്തോത്രം. നമ്മുടെ കർത്താവ് വചനം പറയുന്നു, അവൻ മനം തകർന്നവരെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു. ഹൃദയം തകർന്നവരുടെ അവൻ മുറിവുകളെ കെട്ടുന്നവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. നമ്മുടെ ശാരീരികമായ സൗഖ്യം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലുണ്ട്. അവൻ തന്റെ വചനം അയച്ച് അവരെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു എന്ന് തിരുവചനം നമ്മോട് പറയുന്നു. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ തുടർന്നുള്ള അല്പ നിമിഷങ്ങൾ നാം വചനത്തിന്റെ മുമ്പിലായിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വചനത്തിൽ കൂടെ നമ്മുടെ മേൽ പകരപ്പെടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവികമായ വിടുതലുകൾ നമ്മുടെ ആത്മാവിലും പ്രാണനിലും ശരീരത്തിലും അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തിരുവചനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാം. സ്തോത്രം. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ ധ്യാനത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ എടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വേദഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് രാജാക്കന്മാരുടെ 2-ാം പുസ്തകം 5-6 അധ്യായത്തിൽ നിന്നാണ്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ദൈവത്തിന്റെ ദാസനായിരുന്ന ഇസ്രയേലിലെ പ്രവാചകനായിരുന്ന എലീശയുടെ ചില പ്രവൃത്തികളാണ്, തന്റെ അത്ഭുതകരമായ പ്രവൃത്തികളാണ് ഈ 5-ാം അധ്യായത്തിലും ഈ അധ്യായങ്ങളിൽ നമുക്ക് വായിച്ച് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. സ്തോത്രം. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകനായിരുന്ന എലീശ. സ്തോത്രം. നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒന്ന്, അരാം രാജാവിന്റെ സൈന്യാധിപനായിരുന്ന
നയമാന്റെ കുഷ്ഠരോഗം മാറ്റുന്നത്. അതേസമയം തന്നെ അതേ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു, നയമാന്റെ കുഷ്ഠരോഗം മാറുമ്പോൾ പ്രവാചകനായ എലീശയുടെ ഭൃത്യനായിരുന്ന ദാസനായിരുന്ന ഗേഹസി കുഷ്ഠരോഗിയായി മാറ്റപ്പെടുന്നു. 6-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ എലീശ പ്രവാചകന്റെ ഒരു പ്രവാചക ശിഷ്യൻ അവരൊരുമിച്ച് യോർദാന്റെ കരയിൽ സ്തോത്രം മരം മുറിക്കുവാനായിട്ട് കടന്നുപോയപ്പോൾ പ്രവാചക ശിഷ്യന്റെ കോടാലി ഊരി വെള്ളത്തിൽ വീഴുന്നു. സ്തോത്രം. പ്രവാചകന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് താൻ സങ്കടം ബോധിപ്പിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു, പ്രവാചകൻ ആ നദിയിൽ വെള്ളത്തിൽ വീണ് അതിന്റെ ആഴത്തിലേക്ക് താണുപോയ ആ കോടാലി, ആ ഇരുമ്പ് അവന് മടക്കി കൊടുക്കുന്നു. സ്തോത്രം. അവന് നഷ്ടപ്പെട്ടതായ ശുശ്രൂഷ അവന് മടക്കി ലഭിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. അപ്പൊ ഈ പറയപ്പെട്ട ഈ 3 അത്ഭുതങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ തിരുവചനം പഠിക്കുന്ന ഉടനെ പ്രവാചകനായ എലീശ ചെയ്ത 10 അത്ഭുത പ്രവൃത്തികൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. ഈ 10 അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമായിട്ടുള്ള 4 എണ്ണം നമുക്ക് പ്രത്യേകം കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, പ്രവാചക ശിഷ്യന്റെ ഭാര്യ തന്റെ അടുക്കൽ കടന്നു വന്നിട്ട് പറയുന്നു, ആമേൻ, അങ്ങയുടെ ദാസനായിരുന്ന യഹോവ ഭക്തനായിരുന്ന എന്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചുപോയി. ഇപ്പോഴിതാ കടക്കാര് വന്ന് എന്റെ മക്കളെ പിടിച്ചുകൊണ്ടു പോകുവാൻ പോകുന്നു, യജമാനനെ രക്ഷിക്കണമേ. സ്തോത്രം. നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അവളുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഭരണിയിലെ എണ്ണ അത് മറ്റ് വെറും പാത്രങ്ങളിലേക്ക് പകരുവാൻ പറഞ്ഞു. അവൾ അതനുസരിച്ചു, പകർന്നു. അങ്ങനെ ഉള്ള പാത്രങ്ങൾ മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു. അവളോട് പറയുന്നു, പ്രവാചകൻ, എണ്ണ വിറ്റ് നിന്റെ കടം വീട്ടുക, ഉപജീവനവും കഴിക്കുക. സ്തോത്രം. രണ്ടാമത് നമുക്ക് കാണുന്നത് നയമാന്റെ കുഷ്ഠരോഗത്തെ മാറ്റുന്നു. സ്തോത്രം. മൂന്നാമത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ശൂനേംകാരിയുടെ മകൻ മരിച്ചു പോയിരുന്ന ആ മകനെ ജീവിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ പ്രവാചക ശിഷ്യന്റെ വെള്ളത്തിൽ വീണുപോയ കോടാലി താനത് വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് അത് വരികയും അവന് തിരികെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്തോത്രം. അസാധാരണമായ ദൈവപ്രവർത്തികൾ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. നമുക്കറിയാം, ഈ പ്രവാചകനായ എലീശ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്, സ്തോത്രം, നമുക്കറിയാം എലീശയുടെ യജമാനനായിരുന്നു പ്രവാചകനായ ഏലിയാവ്. ഇതിന്റെ പിന്നിലെ അധ്യായങ്ങൾ, രാജാക്കന്മാരുടെ 1-ാം പുസ്തകം അവസാന അധ്യായങ്ങൾ നമുക്കത് കാണുവാൻ കഴിയും. 19 മുതലുള്ള അധ്യായങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രവാചകനായ ഏലിയാവിനോട് ചേർന്ന് തൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുന്നത് വരെയും യജമാനനെ വിട്ടുപിരിയാതെ തന്നോട് ചേർന്നിരുന്ന പ്രവാചക ശിഷ്യൻ എലീശ, താന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുന്ന സമയം താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതുപോലെ, താൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് പോലെ ഏലിയാവ് എടുക്കപ്പെടുന്ന സമയം തന്റെ മേൽ നിന്ന് വീണതായ പുതപ്പ് അത് എലീശ എടുത്തു, തന്റെ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുന്നു. യോർദാൻ വിഭജിക്കുകയാണ് ഏലിയാവ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ചെയ്ത അടയാളം, അത്ഭുതം. എന്നാൽ പ്രവാചകനായ എലീശ തുടങ്ങുന്നത് ആ അത്ഭുത പ്രവൃത്തിയിൽ കൂടെയാണ്. ഏലിയാവ് ചെയ്ത 5 അത്ഭുതങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുമ്പോൾ എലീശ 10 അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. സ്തോത്രം. ഈ ഇസ്രയേലിന്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഉടനെ ഈ കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, യഹൂദ എന്ന് പറയുന്ന സംയുക്ത രാഷ്ട്രം, ഇസ്രയേൽ രാഷ്ട്രം, സംയുക്ത രാഷ്ട്രം, യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം ഓഫ് ഇസ്രയേൽ, അത് BC 930 ശലോമോന്റെ ഭരണത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ആ രാജ്യം 2ആയിട്ട് വിഭജിക്കപ്പെടുന്നു. വടക്കേ രാജ്യമെന്നും തെക്കേ രാജ്യമെന്നും ഇടയിൽ വിഭജിക്കപ്പെടുന്നു. വടക്കേ രാജ്യം, അതാണ് ഇസ്രയേൽ രാഷ്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി, അതിന്റെ തലസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ശമരിയ. സ്തോത്രം. അപ്പൊ തന്നെ തെക്കേ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് യഹൂദ, അതിന്റെ തലസ്ഥാനം യെരുശലേം. നമ്മൾ ഈ വേദപുസ്തക ചരിത്രം, ഈ രാജാക്കന്മാരുടെയും നിവൃത്താന്തങ്ങളുടെയും പുസ്തകം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഉടനെ
ഈ ഇസ്രയേലിൽ 12ഓളം രാജാക്കന്മാര് ഭരണം നടത്തി. യഹൂദയിൽ, യെരുശലേം ആസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള യഹൂദയിൽ 16 രാജാക്കന്മാര്. ഈ രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് പാപത്തിന്റെ കുത്തൊഴുക്കിൽപ്പെട്ട് ഈ 2 രാജ്യങ്ങളും, യഹൂദയും ഇസ്രയേലും, നാശത്തിലേക്ക് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ പാപത്തിനെതിരെ, പിന്മാറ്റത്തിനെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തിക്കൊണ്ട് അവരെ ദൈവത്തിങ്കലേക്ക് മടക്കി വരുത്തേണ്ടതിനു വേണ്ടി 30ഓളം പ്രവാചകന്മാരെ ഉപയോഗിച്ചതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ദൈവം. അതിലേറ്റവും പ്രമുഖരായ, ഏറ്റവും പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള 2 പ്രവാചകരാണ് ഏലിയാവും എലീശയും. സ്തോത്രം. ഇവരുടെ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ നമുക്കറിയാം, സ്തോത്രം, അവൻ ഇസ്രയേലിലെ ഈ നമ്മുടെ 5-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്, സ്തോത്രം, അരാം രാജാവിന്റെ സേനാപതിയായ നയമാൻ മുഖാന്തരം 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1 മുതൽ 5 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. പ്രൈസ് ഗോഡ്. അരാം രാജാവിന്റെ സേനാധിപതിയായ നയമാൻ മുഖാന്തരം യഹോവ അരാമിന് ജയം നൽകിയത് കൊണ്ട് അവന്റെ യജമാനൻ അവനെ മഹാനും മാന്യനുമായി എണ്ണി. അവൻ പരാക്രമശാലിയെങ്കിലും കുഷ്ഠരോഗിയായിരുന്നു. 1-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അരാം രാജാവിന്റെ, അരാം എന്ന് പറയുന്നത് സിറിയ, ഇന്നത്തെ സിറിയയാണ്, അന്നത്തെ അരാം എന്ന് പറയുന്നത്. അരാം രാജാവിന്റെ സേനാപതിയായ നയമാൻ മുഖാന്തരം യഹോവ അരാമിന് ജയം നൽകി എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇസ്രയേലിന്റെ ശത്രുരാജ്യമാണ് സിറിയ എന്ന് പറയുന്നത്, അന്നും ഇന്നും. ആരമൈറ്റ്സ്. അപ്പൊ ഈ ഇവിടെ വായിക്കുന്നു, അരാം രാജാവിന്റെ സേനാപതിയായ നയമാൻ മുഖാന്തരം യഹോവ അരാമിന് ജയം നൽകി എന്ന്. ഇസ്രയേലിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ജനം. എന്നാൽ ഇസ്രയേലിനോടുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ദൈവം, യഹോവയായ ദൈവം സിറിയയ്ക്ക്, അരാമിന് ജയം നൽകി എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ദൈവത്തിന്റെ ജനമായ ഇസ്രയേൽ ദൈവത്തെ മറന്നു, ദൈവത്തോട് പാപം ചെയ്തു, വിഗ്രഹങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി, പൂജാഗിരികളെ ഉണ്ടാക്കി, ജാതികളുടെ ദേവന്മാരെ സേവിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി. സ്തോത്രം. അന്യജാതികളുമായി വിവാഹബന്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി. സ്തോത്രം. ഇതൊക്കെ ഈ വചനത്തിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായി കാണുവാൻ കഴിയുന്ന വിഷയങ്ങളാണ്. തൽഫലമായിട്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ, സ്തോത്രം, നമ്മൾ ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്, സ്തോത്രം, BC 722 ഇസ്രയേൽ രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിതമായി. 200 വർഷങ്ങൾ ആ രാഷ്ട്രം നിലനിന്നു. 200 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അസിറിയ എന്ന ജാതികൾ അവരെ കീഴടക്കി ഇസ്രയേലിനെ അടിമകളായിട്ട് കൊണ്ടുവരട്ടെ, ക്യാപ്റ്റിവിറ്റിയിലേക്ക് പോയി. BC 586 ഏതാണ്ട് ഒരു 136 വർഷങ്ങൾ കൂടെ ഇസ്രയേലിനേക്കാൾ കൂടുതൽ യഹൂദ രാജ്യം നിലനിന്നു. എന്നാൽ ബാബിലോണിലെ രാജാവായിരുന്ന നെബൂഖദ്നേസറിന്റെ സൈന്യം യെരുശലേമിനെ വളഞ്ഞു, അതിനെ കീഴടക്കി യഹൂദന്മാരെ, യെരുശലേമിലുള്ളവരെ അടിമകളായി ബാബിലോണിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഇസ്രയേൽ രാഷ്ട്രം അശ്ശൂരിയൻ അടിമത്തത്തിലായി, യഹൂദ രാഷ്ട്രം ബാബിലോൺ അടിമത്തത്തിലേക്ക് പോകുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നല്ലോ. ഇവിടെ ഇതാ യഹോവ നയമാൻ മുഖാന്തരം സിറിയയ്ക്ക്, അരാമിന് ജയം നൽകി. നമുക്കറിയാം, ഇസ്രയേൽ മക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഉടമ്പടിയുടെ ജനമാണ്. ദൈവം അബ്രഹാമുമായി ചെയ്ത ഉടമ്പടി. എന്നാൽ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മുടെ ദൈവം രാജാതിരാജാവാണ്. അവൻ സകല രാജ്യങ്ങളെയും ഭരിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. സ്തോത്രം. ദൈവം നീതിമാനായ ദൈവമാണ്. തന്റെ ജനമായ ഇസ്രായേൽ ദൈവത്തെ മറന്ന്, അവർ ദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് അവർ പിന്മാറ്റത്തിലേക്ക് പോയപ്പോൾ അവരെ ശിക്ഷിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി, അവരെ അടിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി ദൈവം ജാതികളെ വടിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. ദൈവം അരാം രാജാവിന് ജയം നൽകി സേനാപതിയായ നയമാൻ മുഖാന്തരം. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഈ 1 രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം 22-ാം അധ്യായമൊക്കെ നിങ്ങൾ പിന്നെ വായിച്ചാൽ മതി. ആഹാബ് രാജാവും യഹോശാഫാത്ത് രാജാവും കൂടെ ചേർന്ന് അരാമിനെതിരെ യുദ്ധത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു. ആ യുദ്ധത്തിൽ ആഹാബ് മുറിവേൽക്കപ്പെടുന്നു, അവൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നു, അരാമിന് വിജയം ലഭിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. അവിടെ ഇസ്രയേൽ പരാജയപ്പെടുന്നു, സിറിയ ജയിക്കുന്നു. ദൈവമാണ് സിറിയയ്ക്ക്, അരാമിന് ജയം നൽകുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ 5-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇസ്രയേലിലെ രാജാവ് യോരാമാണ്. യോരാം. സ്തോത്രം. യോരാം രാജാവായിരിക്കുന്നു. പ്രൈസ് ഗോഡ്.
അരാമ്യരുടെ രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബെൻഹദദ്. സ്തോത്രം. നമുക്കറിയാം എലീശയെ ദൈവം, അതായത് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ആമേൻ ദൈവം വീണ്ടും തന്നെ പ്രാപ്തനാക്കി ശൂരച്ചെടിയുടെ തണലിൽ നിന്ന് ആമേൻ അവനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു വിടുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ വായിക്കുന്നുടനെ, സ്തോത്രം, ആമേ നീ ഹസായേലിനെ അരാമിന് രാജാവായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുക. സ്തോത്രം. നിന്റെ പിൻഗാമിയായിട്ട് എലീശയെ നീ അഭിഷേകം ചെയ്യണം, യേഹൂവിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യണം, അരാം രാജാവായിട്ട് ഹസായേലിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യണം. അവർ ജാതികളുടെ രാജാക്കന്മാരെയും എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നത്, വാഴിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമാണെന്ന്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ദൈവങ്ങളെ ഇന്ന് രാത്രികാലം നാം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. ദൈവത്താൽ വേർതിരിക്കപ്പെട്ട, ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട, ദൈവത്താൽ വിളിച്ചു വേർതിരിക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കളായിരിക്കുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും നമ്മുടെ വിളിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പും അധികം ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ വിശ്വസ്തരായി നിൽക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, പലപ്പോഴും ശത്രു നമ്മുടെ മീതെ പ്രബലപ്പെടുവാനായിട്ടിടയായിത്തീരും. ശത്രു നമ്മളെ പരാജയപ്പെടുത്തുവാനായിട്ടിടയായിത്തീരും. സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ വിശ്വസ്തയോടെ കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവാൻ നമുക്കിടയായി തീരണമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. അരാം രാജാവിന്റെ സേനാപതിയായ നയമാൻ മുഖാന്തരം യഹോവ അരാമിന് ജയം നൽകിയത് കൊണ്ട് അവന്റെ യജമാനൻ ബെൻഹദദ് അവനെ മഹാനും മാന്യനുമായി എണ്ണി. സ്തോത്രം. ദൈവം അരാമിന് ജയം നൽകി നയമാൻ മുഖാന്തരമായിട്ട്. സ്തോത്രം. ഇത് നമ്മൾ നയമാനെ കുറിച്ച് അടുത്തായിട്ട് വായിക്കുന്നത്, സ്തോത്രം, ആമേൻ, രാജാവ് അവനെ മഹാനും മാന്യനുമായി എണ്ണി. അവൻ പരാക്രമശാലി എങ്കിലും കുഷ്ഠരോഗിയായിരുന്നു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. നയമാൻ പരാക്രമശാലിയായിരുന്നു, അവൻ മഹാനായിരുന്നു, അവൻ മാന്യനായിരുന്നു, എന്നാൽ അവൻ കുഷ്ഠരോഗിയായിരുന്നു. മലയാളത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്, അവൻ പരാക്രമശാലി എങ്കിലും കുഷ്ഠരോഗി ആയിരുന്നു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. മഹാനാണ്, മാന്യനാണ്, പരാക്രമശാലിയാണ്, ഉന്നതമായ സ്ഥാനമുണ്ട്. സ്തോത്രം. ഉന്നതമായ സ്ഥാനമുണ്ട്, അധികാരമുണ്ട്, വെൽത്ത്, ധനമുണ്ട്, ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. നല്ല യോദ്ധാവാണ്, സൈന്യാധിപനാണ്, എങ്കിലും അവൻ കുഷ്ഠരോഗി ആയിരുന്നു. സ്തോത്രം. നമുക്കറിയാമല്ലോ, പഴയ കാലത്ത് ഇസ്രയേലിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്രയേലിൽ കുഷ്ഠരോഗികളെ കുറിച്ചുള്ളതായ പ്രമാണം. സ്തോത്രം. നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ലേവ്യ പുസ്തകം 13-ാം അധ്യായമൊക്കെ വായിക്കുന്ന ഉടനെ അവിടെ കുഷ്ഠരോഗത്തെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് യഹോവയായ ദൈവം ഇസ്രയേലിന് പ്രമാണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. കുഷ്ഠരോഗികളെ കുറിച്ച്. സ്തോത്രം. കുഷ്ഠരോഗിക്ക് എപ്പോഴും മനുഷ്യരുമായിട്ട് ഒന്നിച്ച് കഴിയുവാൻ കഴിയത്തില്ല. അവരെപ്പോഴും ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും, ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കും, ക്വാറന്റൈനിലായിരിക്കണം അവര്. ഈ പ്രമാണമൊക്കെ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ തിരുവചനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഉടനെ ഈ കുഷ്ഠരോഗത്തെ പാപത്തോട് സദൃശ്യമാക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും. കുഷ്ഠരോഗം പാപത്തിന് സദൃശ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാ. സ്തോത്രം. കുഷ്ഠം പാപരോഗത്തിന് തുല്യമാണ്. യെശയ്യാ പ്രവചനം 1-ാം അധ്യായം നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഉടനെ പ്രവാചകനായ യെശയ്യാവ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഭാഗം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. സ്തോത്രം. അവർക്ക് അടിതൊട്ട് മുടി വരെയും അവരുടെ ദേഹത്തിൽ സൗഖ്യമില്ല. മുഴുവനും മുറിവും ശതവും മാത്രമാണ്. ദേഹം മുഴുവനും പഴുത്ത വ്രണങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. അത് അവൻ ഞെക്കി കഴുകിയിട്ടില്ല, വെച്ച് കെട്ടിയിട്ടില്ല, എണ്ണ തേച്ചിട്ടില്ല, എണ്ണ പുരട്ടി ശമിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. പഴുത്ത വ്രണങ്ങൾ. പാപം എന്ന് പറയുന്നത് പഴുത്ത വ്രണങ്ങളെ പോലെയാണ്. കുഷ്ഠരോഗത്തിന് സദൃശ്യമാണ്. സ്തോത്രം. തിരുവചനത്തിൽ അവൻ കുഷ്ഠരോഗം പാപത്തിന് സദൃശ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സ്തോത്രം. മഹാനാണ്, മാന്യനാണ്, ധനികനാണ്, പരാക്രമശാലിയാണ്. നയമാനെ കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു, അവൻ പരാക്രമശാലിയെങ്കിലും കുഷ്ഠരോഗിയായിരുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി ഞാനൊരു ഓർപ്പിക്കട്ടെ, ഈ ലോകത്തിൽ എത്ര മഹാന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും, എത്ര ഉന്നതരാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും, എത്ര ധനികരാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും,
യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താലുള്ള പാപമോചനം പ്രാപിച്ച് രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാത്ത ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ആമേൻ ഏറ്റവും അരിഷ്ടനായ മനുഷ്യനാണ്, നിർഭാഗ്യവാനായ മനുഷ്യനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ദാവീദ് പാടിയിരിക്കുന്നത്, ലംഘനം ക്ഷമിച്ചും പാപം മറച്ചും കിട്ടിയ മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നാം എത്രമാത്രം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ കടപ്പെട്ടവരാണ് ദൈവമക്കളെ. പാപികളായിരുന്ന നമ്മുടെ പാപത്തെ പോക്കേണ്ടതിനു വേണ്ടി, നമ്മുടെ പാപത്തെ പരിഹരിക്കേണ്ടതിനു വേണ്ടി ദൈവം തന്റെ ഓമനപുത്രനായ യേശുവിനെ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അയച്ചു നൽകി തന്നു. കാൽവറിയിൽ തന്നെ നിഷ്കളങ്ക രക്തം നമുക്ക് ആയിട്ടൂറ്റി തന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നിഷ്കളങ്ക രക്തത്തെ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ കഴുകിക്കളഞ്ഞ് നമ്മെ ശുദ്ധീകരിച്ച് നമ്മെ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാക്കിയതോർത്ത് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ നമുക്ക് ഇന്ന് രാത്രി നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാം. പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. യേശു പറഞ്ഞു, ഒരു മനുഷ്യൻ സർവ്വ ലോകവും നേടിയാലും തന്റെ ആത്മാവിനെ നഷ്ടമാക്കിയാൽ അവൻ എന്ത് പ്രയോജനം? പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഈ ലോകത്തിൻ്റെതായ മാന്യതകളും ലോകത്തിൻ്റെതായ ഉയർച്ചകളും ലോകത്തിൻ്റെതായ ധനവും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്, നല്ലതാണ്. എന്നാൽ ആമേ ക്രിസ്തുവിൽ സമ്പന്നരായി തീരുന്നില്ല എങ്കിൽ, പാപക്ഷമ പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ, രക്ഷയുടെ അവകാശികളായി തീരുവാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നതാണ്. ആമേൻ നിത്യമായ നാശത്തിലേക്ക് ആമേൻ മാനസാന്തരപ്പെടാത്തവര് ആമേൻ പതിക്കുവാനായിട്ടിടയായി തീരുമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്നു. പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. പാപം കുഷ്ഠരോഗത്തിന് സദൃശമാണ്. ഈ പാപവും കുഷ്ഠരോഗത്തെയും തമ്മിൽ നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ലേവ്യ പുസ്തകം 13-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും. സ്തോത്രം. ആ 13-ാം അധ്യായത്തിൽ ഇസ്രയേലിലെ പുരോഹിതനാണ് കുഷ്ഠരോഗിയെ പരിശോധിക്കുന്നത്. അവൻ കുഷ്ഠരോഗിയാണോ അല്ലയോ എന്ന് വിധിക്കുന്നത്. അവന്റെ കുഷ്ഠം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി ക്രിയകൾ ചെയ്യേണ്ടത് പുരോഹിതന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്, കർത്തവ്യമാണ്. സ്തോത്രം. ആ നിയമങ്ങൾ അവിടെ പറയുന്ന ഉടനെ സ്തോത്രം കുഷ്ഠരോഗത്തിന്റെ ചില പ്രത്യേകത നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമ്മൾ ദൈവജനത്തിന് മുമ്പിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഈ പാപവുമായിട്ട്, നമ്മുടെ പാപരോഗവുമായിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് തുലനം ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും. സ്തോത്രം. ആ 13-ാം അധ്യായം, ലേവ്യ പുസ്തകം 13-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 3-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചേ. ലേവ്യ പുസ്തകം 13-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 3-ാമത്തെ വാക്യം. പുരോഹിതൻ ത്വക്കിന്മേലുള്ള വടു നോക്കണം. വടുവിനകത്തുള്ള രോമം വെളുത്തതും വടു ത്വക്കിനേക്കാൾ കുഴിഞ്ഞതുമായി കണ്ടാൽ. അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ സ്തോത്രം നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, അവനെ പുരോഹിതന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരണം. പുരോഹിതൻ ത്വക്കിന്മേലുള്ള അവന്റെ വടു നോക്കണം. ആ വടുവിന് കുത്തുള്ള രോമം വെളുത്തതും വടുവിനകത്തുള്ള രോമം വെളുത്തതും വടു ത്വക്കിനേക്കാൾ കുഴിഞ്ഞതുമായി കണ്ടാൽ അത് കുഷ്ഠലക്ഷണം. If it is deeper than the skin, that is leprosy. അത് ത്വക്കിനേക്കാൾ കുഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ആഴത്തിലുള്ളതാണെങ്കിൽ അത് കുഷ്ഠരോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്, കുഷ്ഠരോഗമെന്ന്. സ്തോത്രം. ഇറ്റ് മീൻസ് കുഷ്ഠരോഗം എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് പുറത്തല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഡീപ്പർ ദാൻ സ്കിൻ, ശരീരത്തിനകത്തുള്ളതാണ്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഈ പാപം എന്ന് പറയുന്നത് പലരും വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തൊലിപ്പുറത്തുള്ള എന്തോ ഒരു കാര്യമാണെന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് പലരും പറയുന്നത് സ്തോത്രം ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പുണ്യ നദികളിലൊക്കെ പോയി കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മതി, ഇത് മാറുമെന്ന വിചാരിക്കുന്നത്. സ്തോത്രം. കുളങ്ങളിലോ പ്രത്യേകമായ നദികളിലൊക്കെ ചില ആൾക്കാർ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് യോർദാൻ നദിയിൽ പോയി സ്നാനപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് സ്വർഗത്തിൽ പോകാമെന്ന്. യോർദാൻ നദിയിൽ പോയി സ്നാനം ഏൽക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയാൽ നല്ലതാ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ യോർദാൻ നദിയിൽ പോയി സ്നാനപ്പെട്ടു എന്നതുകൊണ്ട് അതിന് പ്രത്യേകതയൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ യോർദാനിലെ വെള്ളത്തിൽ പോയാലും ഇനിയും വേറെ സ്തോത്രം വേറെ ഏതെങ്കിലും പുണ്യ നദികൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന നദികളിൽ പോയാലും പള്ളികളിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ആരാധനാ ഇടങ്ങളിലോ ഉള്ള കുളങ്ങളിൽ പോയി കുളിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒന്നും ഈ പാപത്തെ കഴുകിക്കളയുവാൻ കഴിയത്തില്ല. സ്തോത്രം. പാപരോഗത്തിന് മാറ്റം വരണം. പാപം നമ്മുടെ തൊലിപ്പുറത്തല്ല. സ്തോത്രം. ഇറ്റ് ഈസ് ഡീപ്പർ ദാൻ അവർ സ്കിൻ.
ത്വക്കിനേക്കാൾ ആഴത്തിലുള്ളത്. സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം, ഈ ആദാം പാപം ചെയ്തപ്പോൾ പാപം അവന്റെ ജീവനിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. അവന്റെ രക്തം പാപ സ്വഭാവമുള്ളതായിട്ട് മാറി. സ്തോത്രം. വചനം പറയുന്നുണ്ട്, രക്തത്തിലാണ് ജീവൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. സ്തോത്രം. ആ നമ്മുടെ ആ നേച്ചർ, പാപത്തിന്റെ ടെൻഡൻസി, നേച്ചർ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. ആ പാപത്തിന്റെ പ്രകൃതത്തെ മാറ്റണമെങ്കിൽ, ആ പാപത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിടുതൽ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ, അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവവചനത്തിന്റെ പ്രമാണം പറയുന്നത്, രക്തം ചൊരിഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ വിമോചനമില്ല. മാനവജാതിയുടെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തു കാൽവരിയിൽ നമ്മുടെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി തന്റെ രക്തം നമുക്കായി തൂറ്റി തരുവാനിടയായി തീർന്നത്. സ്തോത്രം. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം സകല പാപവും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. പ്രൈസ് ഗാഡ്. അങ്ങനെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം, നമ്മൾ ഇതിനാ സ്നാനപ്പെടുന്നതെന്ന്. സ്തോത്രം. നാം സ്നാനപ്പെട്ടത് പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിന് വേണ്ടിയല്ല, പാപം മോചിക്കപ്പെട്ടവർക്കുള്ളതാണ് സ്നാനം. യേശുവിനെ നമ്മുടെ പാപം കർത്താവിനോട് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിച്ച് രക്ഷാനിർണയം പ്രാപിച്ചവര്, യേശു ക്രിസ്തു എന്റെ രക്ഷിതാവാണ്, എന്റെ കർത്താവാണ്, അവൻ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാണ്, എന്റെ പാപത്തിന് വേണ്ടി കാൽവറിയിൽ യാഗമായി യേശു ക്രിസ്തു മരണത്തെ ജയിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു, ആ യേശുവിന്റെ രക്തത്തിന് മാത്രമേ എന്റെ പാപങ്ങളെ കഴുകിക്കളയുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് ഹൃദയംഗമായി വിശ്വസിച്ച് യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി ഹൃദയത്തിൽ അംഗീകരിച്ച് പാപക്ഷമ പ്രാപിച്ചു. ആ പാപക്ഷമ പ്രാപിച്ചവര്, രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവര്, യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചവര്, അവരാണ് കർത്താവിന്റെ കൽപ്പനയായ സ്നാനം അനുസരിക്കുന്നത്. സ്നാനം പാപം കഴുകിക്കളയുവാൻ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല, പാപം മോചിക്കപ്പെടുവാൻ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല. പാപം മോചിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് പിതാവിന്റെ കൽപ്പനയനുസരിച്ച് ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാനുള്ളതാണ് സ്നാനം എന്ന് പറയുന്നത്. സ്തോത്രം. അത് കേവലം ജഡത്തിന്റെ അഴുക്ക് കളയുവാനായിട്ടുള്ളതല്ല. പ്രൈസ് ഗോഡ്. അപ്പോൾ പാപം, കുഷ്ഠരോഗം, അത് ത്വക്കിനേക്കാൾ ആഴത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്നത് പോലെ പാപം നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് പുറത്തല്ല, അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. രണ്ടാമത് നമ്മൾ അടുത്ത വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഉടനെ, സ്തോത്രം, അതിന്റെ 7-ാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഉടനെ അവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? 13:7. പ്രൈസ് ഗോഡ്. വേഴ്സ് 7. അവൻ ശുദ്ധീകരണത്തിനായി തന്നെത്താൻ പുരോഹിതനെ കാണിച്ച ശേഷം ചൂണാങ്ങൂർ ത്വക്കിന്മേൽ അധികമായി പരന്നാൽ, ത്വക്കിന്റെ മേൽ അത് അധികമായി പരന്നാൽ, കുഷ്ഠരോഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അത് സ്പ്രെഡ് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഒരിടത്ത് ആരംഭിച്ചാൽ അത് ശരീരം മുഴുവനും പരക്കുവാനായിട്ടിടയായി തീരും. സ്തോത്രം. ഇത് പാപവും ഇങ്ങനെയാണ്. പാപം അത് സ്പ്രെഡ് ആകുന്നതാണ്. റോമാലേഖനം 5-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു, ഏക മനുഷ്യനാൽ പാപവും പാപത്താൽ മരണവും ലോകത്തിൽ കടന്നു. ഇങ്ങനെ മരണം സകല മനുഷ്യരിലും പരന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഏക മനുഷ്യനാൽ ലോകത്തിൽ പ്രവേശിക്കപ്പെട്ടതായ പാപം സകല മനുഷ്യരിലേക്കും പരക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. അതുകൊണ്ട് മരണം സകലരിലും എല്ലാവരും മരണത്തിന് അധീനരായി തീരുവാനിടയായി തീർന്നു. സ്തോത്രം. പാപം സ്പ്രെഡ് ആകുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് തക്ക സമയത്ത് തന്നെ, തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അതിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനെ നീക്കിക്കളയുവാനിടയായി തീരണം. സ്തോത്രം. സഭാപ്രസംഗിൽ ഒരു വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, ചത്ത ഈച്ച തൈലക്കാരന്റെ തൈലം നാറുമാറാക്കുന്നു. സ്തോത്രം. അസാരം പുളിമാവ് അത് പിണ്ടത്തെ മുഴുവനും പുളിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് വചനം പറയുന്നു. സ്തോത്രം. പാപത്തെ നിസ്സാരമെന്ന് വിചാരിച്ച് അതിനെ താലോലിച്ച് കൊണ്ടു നടന്നാൽ ആ പാപം നമ്മളെ മുക്കിക്കളയുവാനിടയായി തീരും. ആ പാപം പരക്കുവാനിടയായി തീരും, സ്പ്രെഡായി തീരും ഈ പാപം. സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ശോധന ചെയ്യണം.
ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പാപ സ്വഭാവങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അവയെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ അവൻ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിച്ച് ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താലുള്ള ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിപ്പാനിടയായി തീരണം. പ്രൈസ് ഗോഡ്. സദൃശവാക്യങ്ങളുടെ പുസ്തകം ഒരു വാക്യമുണ്ട്, തന്റെ ലംഘനങ്ങളെ മറച്ചു വെക്കുന്നവന് ശുഭം വരികയില്ല, അവയെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നവനോ കരുണ ലഭിക്കും. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവജനമേ, ഇന്ന് രാത്രികാലം ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഈ ദൈവവചന ചിന്തകൾ നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിന്റെ വിശുദ്ധീകരണത്തിന്, നമ്മുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിന്, നമ്മുടെ ആത്മീകമായ അനുഗ്രഹത്തിന്, ആത്മീകമായ വളർച്ചയ്ക്ക്, രോഗസൗഖ്യത്തിന് ഇന്ന് രാത്രികാലം ഈ വചന ചിന്തകളുടെയായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പാപ സ്വഭാവങ്ങൾ പലതും നമുക്ക് മറച്ചു വെക്കുവാൻ കഴിയും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന്. സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് പറയുക, തന്റെ ലംഘനങ്ങളെ മറച്ചു വെക്കുന്നവന് ശുഭം വരികയില്ല, ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നവനോ കരുണ ലഭിക്കും. 28-ാം അധ്യായം, സദൃശവാക്യങ്ങളുടെ പുസ്തകം 28-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 13-ാമത്തെ വാക്യമാണ്. സദൃശവാക്യം 28-ന്റെ 13-ാമത്തെ വാക്യം. തന്റെ ലംഘനങ്ങളെ മറച്ചു വെക്കുന്നവന് ശുഭം വരികയില്ല, ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നവനോ കരുണ ലഭിക്കും. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. പാപം അത് സ്പ്രെഡാകും. അതുകൊണ്ട് സ്പ്രെഡാകുന്നതിന് മുമ്പ് അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് 45-ാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, 45 ലേവ്യ 13-ന്റെ 45 ഈ പാപം, ഈ കുഷ്ഠരോഗം അശുദ്ധമാക്കുന്നതാണ്. 45-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, വടുവുള്ള കുഷ്ഠരോഗിയുടെ വസ്ത്രം കീറിക്കളയണം, അവന്റെ തല മൂടാതിരിക്കണം, അവൻ അധരം മൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും അശുദ്ധൻ അശുദ്ധൻ എന്ന് വിളിച്ചു പറയുകയും, അവൻ അധരം മൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും അശുദ്ധൻ അശുദ്ധൻ എന്ന് വിളിച്ചു പറയണം. അപ്പൊ പാപം നമ്മെ അശുദ്ധമാക്കുന്നതാണ്. കുഷ്ഠരോഗി തന്റെ അധരം മൂടിക്കൊണ്ട് അവൻ അശുദ്ധൻ അശുദ്ധൻ എന്ന് വിളിച്ചു പറയണം. അതുകൊണ്ടാണ് 2 കൊരിന്ത്യർ അതിന്റെ 7-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് നാം ജഡത്തിലെയും ആത്മാവിലെയും സകല കന്മഷവും നീക്കി ദൈവഭയത്തിൽ വിശുദ്ധിയെ തികച്ചുകൊള്ളുക. ജഡത്തിലെയും ആത്മാവിലെയും സകല കന്മഷവും നീക്കി ദൈവഭയത്തിൽ വിശുദ്ധിയെ തികച്ചുകൊള്ളുക. ആമേൻ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മാലിന്യമാണ്, അശുദ്ധിയിലേക്ക് നടത്തുന്നതാണ്, നയിക്കുന്നതാണ് പാപം എന്ന് പറയുന്നത്. സ്തോത്രം. കുഷ്ഠരോഗത്തെ പോലെ പാപം നമ്മെ അശുദ്ധമാക്കുന്നതാണ്. യാതൊരു അശുദ്ധനും ദൈവത്തിന്റെ നഗരത്തിൽ പ്രവേശിക്കത്തില്ല, ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുവാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല. പ്രൈസ് ഗോഡ്. അതുകൊണ്ടാണ് കാൽവറിയിൽ ചൊരിഞ്ഞ യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവ പൈതലിനെ അവന്റെ രക്തത്താൽ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. We are sanctified by the blood of Jesus. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ കർത്താവ് സഭയ്ക്ക് തരുന്ന ഒരു ദൂത് ഇതാണ്. നിങ്ങൾ ഗോപുരങ്ങളിൽ കൂടെ നഗരത്തിൽ കടക്കേണ്ടതിനും ജീവന്റെ വൃക്ഷത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം ഉണ്ടാകേണ്ടതിനും കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്തിൽ തങ്ങളുടെ അങ്കി അലക്കി വെളുപ്പിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ. സമയമെടുത്തിരിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. ഗോപുരങ്ങളിൽ കൂടെ നഗരത്തിൽ കടക്കേണ്ടതിന്, നമുക്കായി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പുതിയ യെരുശലേം എന്ന നഗരത്തിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടതിന്, ജീവന്റെ വൃക്ഷത്തിൽ നമുക്ക് അധികാരം ലഭിക്കേണ്ടതിന് കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്തിൽ തങ്ങളുടെ അങ്കി അലക്കി വെളുപ്പിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ദിനംതോറും യേശുവിന്റെ രക്തത്താലുള്ള ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ വിശുദ്ധരായി നിൽക്കുവാൻ നമ്മെ ദൈവങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. അടുത്ത വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ, 13-ന്റെ 46. അവന് രോഗമുള്ള നാളൊക്കെയും അവൻ അശുദ്ധനായിരിക്കണം, അവൻ അശുദ്ധൻ തന്നെ, അവൻ തനിച്ചു പാർക്കണം, അവന്റെ പാർപ്പ് പാളയത്തിന് പുറത്തായിരിക്കണം. അവൻ തനിച്ച് പാർക്കണം. പാപം നമ്മെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. സ്തോത്രം. Praise God. It isolates us. Praise God. യഹോവയായ ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു, ഏദൻ തോട്ടത്തിലാക്കി. യഹോവയായ ദൈവം
ആമേ തന്റെ സാദൃശ്യത്തിലും സ്വരൂപത്തിലും സൃഷ്ടിച്ചതായ മനുഷ്യന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമായിരുന്നു. മനുഷ്യനുമായുള്ള കൂട്ടായ്മ ദൈവം അത് വളരെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. ആദമും ഹവ്വയും അത് കൊതിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പാപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു, അവൻ വെയിലാറിയപ്പോൾ യഹോവയായ ദൈവം ഏദൻ തോട്ടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു. യഹോവയുടെ കാലൊച്ച കേട്ടപ്പോൾ അവരോടി ഒളിച്ചു. പാപം മനുഷ്യനെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റിക്കളയും. Praise God, praise the Lord. It isolates an individual from God's presence. ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് നമ്മെ അകറ്റിക്കളയുന്നതാണ് പാപ സ്വഭാവം. ഈ പിന്മാറ്റം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് സംഭവിക്കണമെന്നില്ല. ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ദൈവ പൈതൽ അവൻ പാപത്തിലേക്ക് വഴുതി വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രമേണ അവന് ദൈവവുമായുള്ള ആ ബന്ധം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് അകലുവാനായിട്ട് തുടങ്ങും. ആരാധന മുടക്കും, ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന മുടങ്ങും, ആത്മീയമായ വിഷയങ്ങളിൽ താല്പര്യം കുറയും. ക്രമേണ ദൈവത്തിൽ നിന്ന്, ദൈവജനത്തിൽ നിന്ന് അന്യപ്പെട്ടു പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. സ്തോത്രം. കുഷ്ഠരോഗം ഒരു മനുഷ്യനെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റിക്കളയുന്നത് പോലെ പാപം ഒരു വ്യക്തിയെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്നതാണ്. സ്തോത്രം. അവൻ തനിച്ചു പാർക്കണം, അവനെ ക്വാറന്റൈനിലാക്കണമെന്ന. സ്തോത്രം. പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. നമുക്കറിയാലോ, കുഷ്ഠരോഗികൾ അവരുടെ അവയവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ 1 by 1 ആയിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അവർക്ക് വേദന അറിയത്തില്ല. സ്തോത്രം. അവരുടെ വേദന, സെൻസേഷൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു. പാപം നമ്മുടെ അകത്തെ മനുഷ്യന്റെ സെൻസേഷനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതാ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവ പൈതൽ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവന്റെ ഹൃദയം അവനെ പ്രിക്ക് ചെയ്യും. മനസ്സാക്ഷി നമ്മോട് പറയും, ഇറ്റ്സ് റോങ്, തെറ്റാണ്, പാപമാണ്, പാടില്ല. എന്നാൽ നമ്മൾ ആ മനസാക്ഷിയുടെ വിലക്കിനെ മറികടന്ന് വീണ്ടും നമ്മൾ ആ പാപം ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ, വീണ്ടും ചെയ്യുമ്പോൾ, സ്തോത്രം, വീണ്ടും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മോട് സംസാരിക്കും. എന്നാൽ ആ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ നമ്മൾ മറികടന്ന് വീണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ചെറുത് നമ്മുടെ ഹാബിറ്റ് ആയിട്ട് മാറും. അവൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിശബ്ദമാകും, മനസാക്ഷി നിശബ്ദമാകും. സ്തോത്രം. പിന്നെ പാപത്തെ തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയാതെ ഇരിക്കും. പ്രൈസ് ഗോഡ്. വേദപുസ്തകം പറയുന്ന പല പാപ സ്വഭാവങ്ങളും ഇന്നത്തെ സംസ്കാരമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയല്ലേ. സ്തോത്രം. അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ആമേൻ. അകത്തെ മനുഷ്യന്റെ സെൻസേഷൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു, തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. പ്രൈസ് ഗോഡ്. അവൻ ശരീരത്തിന്റെ സെൻസേഷൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് അവൻ അംഗങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു അനുഭവം. ഇതാണ് പാപം ഒരു വ്യക്തിയിൽ വരുത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പാപത്തിൽ തുടരുവാൻ പാടില്ല. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വചനത്തിൽ കൂടെ വ്യക്തമായി നമ്മോട് ഇടപെടുമ്പോൾ, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മോട് ഇടപെടുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കുറവുകളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അതിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യരുത്, അതിനെ ഗണ്യമാക്കാതിരിക്കരുത്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. നാഥാൻ പ്രവാചകൻ ദാവീദിനോട് അവന്റെ കുറ്റം അറിയിച്ചപ്പോൾ അവൻ നെടുമ്പാട് വീണ് ദൈവസന്നിധിയിൽ നിലവിളിച്ചു. ഞാൻ എന്റെ പാപത്തിന്റെ കുറ്റം എന്റെ ദൈവത്തോട് അറിയിച്ചപ്പോൾ അവൻ എന്റെ പാപത്തിന്റെ കുറ്റം എനിക്ക് ക്ഷമിച്ചു തന്നു. ഇത് നിമിത്തം ഓരോ ഭക്തനും കണ്ടെത്താവുന്ന കാലത്ത് നിന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കും. സ്തോത്രം. യഹോവയെ കണ്ടെത്താവുന്ന സമയത്ത് അവനെ അന്വേഷിക്കാം, അവൻ അടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ അവനെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കാം. ഇപ്പോഴാകുന്നു രക്ഷാദിവസം, ഇപ്പോഴാകുന്നു സുപ്രസാദകാലം എന്ന് വചനം ഓർപ്പിക്കുന്നു. പാപക്ഷമ ഇന്ന് തന്നെ പ്രാപിക്കണം. പാപത്തിന്റെ വഴികളെ ഇന്ന് തന്നെ വിട്ടുകളയണം. പാപ സ്വഭാവങ്ങളെ വിട്ടുകളയണം. പാപക്ഷമ പ്രാപിച്ച്, ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ച് ദൈവത്തോട് അടുത്തു വരുവാനിടയായി തീരണം. അല്ല എങ്കിൽ അത് നമ്മളെ നിത്യമായ നാശത്തിലേക്ക് കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നതാണ്. പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. സ്തോത്രം. ഈ 13-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 52-ാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ. സ്തോത്രം. 52.
Amen. വടുവുള്ള സാധനം ആട്ടിൻ രോമം കൊണ്ടോ Yeah. ചണം കൊണ്ടോ ഉള്ള വസ്ത്രമോ Amen. Yeah. പാവോ ഉടയോ 57 വായിച്ചു. Yeah. 57. അത് വസ്ത്രത്തിലെ പാവിലോ തുടയിലോ ആ. തോൽ കൊണ്ടുള്ള യാതൊരു സാധനത്തിലോ എങ്കിൽ, കാണുന്നുവെങ്കിൽ ആ. അത് പടരുന്നതാകുന്നു. ആകുന്നു. പടുവുള്ളത് തീയിലിട്ട് അത് ചുട്ടുകളയണം. തീയിൽ ഇട്ട് ചുട്ട് കളയണം. അവൻ വസ്തുക്കളിൽ കുഷ്ഠരോഗം അത് തീയിലിട്ട് ചുട്ട് കളയുന്നത്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ദൈവമേ, വചനം പറയുന്നു, വചനം കേട്ടിട്ട് മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ കഴിയാതെ പാപത്തെ സ്നേഹിച്ച് ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ച് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ നിത്യത എന്ന് പറയുന്നത് കെടാത്ത തീയിലാണ്. ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതി കാണാത്ത ഏവനെയും കത്തുന്ന തീപ്പൊയ്കയിൽ തള്ളിയിടും. സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ടാണ് വചനം പറയുന്നത്, നാം ഒക്കെയും തീയിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കപ്പെട്ട കൊള്ളികൾ പോലെയാണ്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. മാനസാന്തരത്തിന് യോഗ്യമായ ഫലം കായ്പീൻ. നല്ല ഫലം കായ്ക്കാത്ത വൃക്ഷമെല്ലാം വെട്ടി തീയിലിട്ട് ചുട്ടുകളയുമെന്ന് വചനം പറയുന്നു. മലാഖി പ്രവാചകൻ വിളിച്ചു പറയുന്നു, ചൂള പോലെ കത്തുന്ന ഒരു ദിവസം വരും. അപ്പോൾ അഹങ്കാരികളൊക്കെയും സകല ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരും താളടിയാകും. വരുവാനുള്ള ആ ദിവസം വേരും കൊമ്പും ശേഷിപ്പിക്കാതെ അവരെ ദഹിപ്പിച്ച് കളയുമെന്ന് യഹോവ അരുളി ചെയ്യുന്നു. ചൂള പോലെ കത്തുന്ന ഒരു ദിവസം വരും. ഈ ലോകം വലിയൊരു ന്യായവിധിയിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ വചനം ഓർപ്പിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തു യേശുവിലുള്ളവർക്ക് ഒരു ശിക്ഷാവിധിയും ഇല്ല. ദൈവത്തിന് നമ്മോടുള്ള കരുണയാണ് കർത്താവിൽ ഈ പാപക്ഷമയെ പ്രാപിക്കുവാനിടയായി തീർന്നത്. പാപകുഷ്ഠർ എന്നേക്കുമായി കർത്താവ് നീക്കിക്കളഞ്ഞു. നമ്മുടെ മഹാപുരോഹിതനായ കർത്താവ് കാൽവരി നമുക്ക് വേണ്ടി ചൊരിഞ്ഞ തന്റെ നിഷ്കളങ്കമായ രക്തം കൊണ്ട് നമ്മെ കഴുകി ശുദ്ധീകരിച്ച് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ പോക്കി നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് നമ്മളെ രാജാക്കന്മാരും പുരോഹിതന്മാരും ആക്കി തീർത്തത് കൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഹൃദയംഗമായി നമ്മുടെ കർത്താവിനെ നമുക്ക് സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാം. ദൈവമക്കളെ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ നയമാന് പരാക്രമശാലിയെങ്കിലും അവൻ മഹാനും മാന്യനുമായിരുന്നുവെങ്കിലും അവൻ കുഷ്ഠരോഗി ആയിരുന്നു. ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം പ്രതാപങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്തെല്ലാം മാന്യതകളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവൻ എത്രമാത്രം ധനികരാണ് നാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും പാപക്ഷമ പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ അവകാശികളായി തീരുവാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, കർത്താവിന്റെ വരവിങ്കൽ നമുക്ക് എടുക്കപ്പെടുവാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം എത്ര പരിതാപകരമാണ്, എത്ര കഷ്ടമാണ്. സ്തോത്രം. പ്രൈസ് ഗോഡ്. എന്നാൽ നമ്മൾ അടുത്ത ഭാഗത്തെ കടന്നു വരുമ്പോൾ സ്തോത്രം, നയമാന് സ്തോത്രം തന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു അടിമ പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇസ്രയേലിൽ നിന്ന്. ആ വാക്യം വായിച്ചേ, മൂന്നാമത്തെ വാക്യം. അരാമ്യർ കവർച്ചപ്പടയായി വന്നിരുന്നപ്പോൾ ദേശത്തുനിന്ന് ഒരു ചെറിയ പെൺകുട്ടിയെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയിരുന്നു. ഇസ്രായേൽ ദേശത്ത് ഒരു ചെറിയ പെൺകുട്ടിയെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിരുന്നു. അവൾ നയമാന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു വന്നു. സ്തോത്രം. അപ്പൊ ഇസ്രയേലിനെ ഈ അരാമ്യര് കൂടെ പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. കാര്യം ഇസ്രയേലിന്റെ പിന്മാറ്റം നിമിത്തമായിട്ട്, അവരുടെ പാപം നിമിത്തമായിട്ട് ശത്രുക്കളുടെ കയ്യിൽ ദൈവം ഇസ്രയേലിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഈ അരാമ്യർ, ഈ സിറിയൻസ് കൂടെ ഇസ്രയേലിനെ അവരിങ്ങനെ ഹർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ ഇസ്രയേലിൽ നിന്ന് കവർച്ചപ്പടയായി ചിലരെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ എ ലിറ്റിൽ യങ് ഗേൾ, ഒരു ചെറിയ പെൺകുട്ടിയെ ഈ അരാം ദേശത്തേക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു. അവളെ നയമാന്റെ ഭാര്യയുടെ ശുശ്രൂഷക്കാരത്തിയായിട്ട് വീട്ടിലാക്കുവാനിടയായി, വീട്ടിലെ വേലയ്ക്ക്. സ്തോത്രം. അവൾ അവിടെ പറയുന്ന ഒരു സാക്ഷ്യം നാം അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ദൈവമക്കളെ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. വായിച്ചേ. അവൾ തന്റെ യജമാനത്തിയോട് യജമാനൻ ശമര്യയിലെ പ്രവാചകന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നിരുന്നെങ്കിൽ, പ്രവാചകൻ ശമര്യയിലെ പ്രവാചകന്റെ അടുക്കൽ ഒന്ന് ചെന്നിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ അവന്റെ കുഷ്ഠരോഗം മാറ്റിക്കൊള്ളുമായിരുന്നു. സ്തോത്രം. ഒരു ചെറിയ പെൺകുട്ടി,
അടിമയായിട്ട് പിടിച്ചോണ്ട് വന്നിരിക്കുക. ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് യങ് ഗേൾ എന്ന ഒരു ചെറിയ പെൺകുട്ടി, മലയാളത്തിൽ ചെറിയൊരു പെൺകുട്ടി, ഒരു ചെറിയ പെൺകൊച്ച്. അവളുടെ അപ്പനെയും അമ്മയെ എല്ലാം വിട്ടിട്ട് അവളെ കവർച്ചയായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് നയമാന്റെ വീട്ടിൽ നയമാന്റെ ഭാര്യയുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി വീട്ടുജോലിക്ക് വേണ്ടി ആക്കിയിരിക്കുക. ആ പെൺകുട്ടി ഈ നയമാന്റെ കുഷ്ഠരോഗത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവളൊരു സാക്ഷ്യം പറയുകയാണ്. അവിടെ ശമര്യയിൽ ഒരു പ്രവാചകനുണ്ട്. ആ പ്രവാചകന്റെ അടുക്കൽ യജമാനൻ ഒന്ന് ചെന്നിരുന്നെങ്കിൽ അവന്റെ കുഷ്ഠരോഗം മാറ്റിക്കൊടുക്കുമായിരുന്നു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. നമ്മൾ വായിക്കുന്നു, ആ വർത്തമാനം നയമാന്റെ ഭാര്യ നയമാനെ അറിയിച്ചു. നയമാൻ അത് സിറിയയിലെ രാജാവായ ബെൻഹദദിനെ അറിയിച്ചു. ആ ചെറിയ പെൺകുട്ടിയുടെ സാക്ഷ്യം ഇപ്പോൾ രാജാവിന്റെ ചെവിയിലെത്തി. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ദൈവമക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കണേ, ദൈവം നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യമുണ്ട് കേട്ടോ. എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കുവാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ, എനിക്ക് വചനത്തിൽ പാണ്ഡിത്യമില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ആരും ഗണ്യമാക്കത്തില്ല എന്നൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട. സ്തോത്രം. എന്നെയും നിങ്ങളെ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഓരോ ഇടങ്ങളിൽ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കർത്താവിന് ഉദ്ദേശമുണ്ട്. സ്തോത്രം. യാദൃച്ഛികമായിട്ടല്ല ഈ പെൺകുട്ടി നയമാന്റെ വീട്ടിൽ വരേണ്ടി വന്നത്. ഒരു ദൈവത്തിന്റെ കടാക്ഷം ഈ നയമാന്റെ മേലുണ്ടായിരുന്നു. അതല്ലേ 1-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത്. നയമാൻ മുഖാന്തരം യഹോവ അരാമിന് ജയം കൊടുത്തു. സ്തോത്രം. ഒരു ജാതിയാണെങ്കിലും അവൻ ഇസ്രയേൽക്കാരനല്ല, ഇസ്രയേലിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണം അവന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. എന്നിരുന്നാലും അവൻ ദൈവമാണ് നയമാന് ജയം കൊടുക്കുന്നത്. സ്തോത്രം. ഇസ്രയേൽ ദൈവത്തിന്റെ ഉടമ്പടിയുടെ ജനമായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ദൈവൻ രാജാതിരാജാവാണ്. അവൻ സകല ജനത്തിന്റെയും ദൈവമായ യഹോവയാണ്. അവൻ സകലത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. സ്തോത്രം. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഒരു ജാതിയായവൻ, ആമേൻ, അവൻ കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടുവാൻ ഈ ചെറിയ പെൺകുട്ടിയുടെ സാക്ഷ്യം ഒരു മുഖാന്തരമായി തീർന്നു. നമ്മെ ദൈവമാക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന അവസരങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ നാമത്തെ ഉയർത്തുവാനായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ദൈവത്തിന്റെ നാമം മഹത്വമെടുക്കുവാനും ചില ജീവിതങ്ങൾ കർത്താവിങ്കിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുവാനും ഇടയായിത്തീരും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. പ്രൈസ് ഗോഡ്. നമ്മൾ വലിപ്പമോ, അതായത് വലിപ്പച്ചെറുപ്പം നോക്കി ആരെയും നമ്മൾ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ കൂട്ടുവിശ്വാസികൾ കഴിവ് കുറഞ്ഞവരായിരിക്കാം, വിദ്യാഭ്യാസം കുറഞ്ഞവരായിരിക്കാം, പണം കുറഞ്ഞവരായിരിക്കാം. എന്നാൽ അവരൊക്കെ യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ്, ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ്. അവരുടെയൊക്കെ സാക്ഷ്യത്തിന് വലിയ വിലയുണ്ട്. സ്തോത്രം. ആ പെൺകുട്ടിയുടെ സാക്ഷ്യം സിറിയയിലെ രാജാവിന്റെ കാതുകളിൽ എത്തിച്ചേരുവാനായിട്ടിടയായി തീർന്നു. നോക്കുക, ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി എത്ര ഉന്നതമാണ്. എന്നെയും നിങ്ങളെ ദൈവം ഉപയോഗിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ തന്നെ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാതെ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ദൈവം തന്ന കൃപയ്ക്കനുസരണമായിട്ട് നമ്മുടെ രാജാതിരാജാവായ കർത്താവിനെ ഉയർത്തുവാൻ നമുക്കിടയായി തീരട്ടെ. ഇസ്രയേലിൽ ശമരിയിൽ ഒരു പ്രവാചകനുണ്ട്, യജമാനൻ. അവന്റെ അടുക്കൽ ഒന്ന് ചെന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ അവന് സൗഖ്യം ലഭിക്കുമായിരുന്നു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ദൈവമക്കളെ, ആക്ച്വലി ഈ എലീശ പ്രവാചകൻ ഇസ്രയേലിൽ ആരെയും ഒരു കുഷ്ഠരോഗിയെ സൗഖ്യമാക്കിയതായിട്ട് ചരിത്രമില്ല. നമ്മൾ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 4-ാം അധ്യായം 27-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നസറേത്തിലെ പള്ളിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ യേശു കർത്താവ് അത് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 27-ാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ലൂക്കോസ് 4:27 കർത്താവ് തന്നെ പറയുന്ന വാക്കുകൾ. അവണ്ണം എലീശ പ്രവാചകന്റെ കാലത്ത് പല കുഷ്ഠരോഗികൾ ഇസ്രയേലിൽ പല കുഷ്ഠരോഗികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എലീശ പ്രവാചകന്റെ കാലത്ത് ഇസ്രായേലിൽ പല കുഷ്ഠരോഗികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. സിറിയക്കാരനായ നയമാനല്ലാതെ എന്നും അവരാരും ശുദ്ധമായില്ല. പ്രൈസ് ഗോഡ്. അപ്പൊ ഇസ്രയേലിൽ ഒരൊറ്റ കുഷ്ഠരോഗി ശുദ്ധമായില്ല. കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ? അവർ പ്രവാചകനെ അംഗീകരിച്ചില്ല. അവർ പ്രവാചകന്റെ വാക്ക് കൂട്ടാക്കിയില്ല.
ദൈവത്തിന്റെ നാമം വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇസ്രയേൽ ദൈവത്തെ കൂട്ടാക്കാതിരുന്നപ്പോൾ, പ്രവാചകനായ എലീശയെ അംഗീകരിക്കാതിരുന്നപ്പോൾ, അവരുടെ പ്രാപിക്കേണ്ട അനുഗ്രഹങ്ങളെ പ്രാപിക്കാൻ ഒരു മനസ്സ് വെക്കാതെ ഇരുന്നപ്പോൾ, ഒരു ജാതീയനായ സിറിയക്കാരനായ എലീശ പ്രവാചകന്റെ അടുക്കിലേക്ക് സിറിയക്കാരനായ കുഷ്ഠരോഗിയായിരുന്ന നയമാൻ ഒരു ചെറിയ പെൺകുട്ടിയുടെ സാക്ഷ്യത്തിന്റെ വാക്ക് കേട്ട് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ ഇസ്രയേലിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ആമേൻ. അവൻ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു. അപ്പൊ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ സാക്ഷ്യം, ഇസ്രയേലിലെ പ്രവാചകൻ, ശമരിയിലെ പ്രവാചകൻ, അവൻ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകനാണ്, എന്റെ യജമാനൻ അവന്റെ അടുക്കലേക്കൊന്ന് കടന്നു എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ കുഷ്ഠരോഗം മാറുമെന്നുള്ള അവളുടെ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം, പ്രവാചകനിലുള്ളതായ വിശ്വാസം, അതാ നയമാനെ പ്രവാചകന്റെ അടുക്കിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. നമ്മുടെ ദൈവ അസാധ്യതകളെ സാധ്യമാക്കുന്ന ദൈവമാണ്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. വിശ്വസിച്ചാൽ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കാണുമെന്ന് വചനം ഓർപ്പിക്കുന്നു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഫാസ്റ്റർ, സമയം കടന്നു പോയല്ലേ? കഴിഞ്ഞല്ലോ. പാസ്റ്റർ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഫാസ്റ്റർ കേൾക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. 35 ഉള്ളൂ. എത്ര മിനിറ്റ് ഉണ്ട്? എത്ര മിനിറ്റ് ഉണ്ട്? 20. ടൈം നിർത്താം ഞാൻ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ ഇസ്രയേലിൽ ആർക്കും ഈ പ്രവാചകനിലൂടെയുള്ള വിടുതൽ പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയാതെ ഇരുന്നപ്പോൾ, പുറജാതിക്കാരനായ ഇസ്രയേലിന്റെ ശത്രു രാജ്യമായിരിക്കുന്ന ആ രാജ്യത്തിന്റെ സൈന്യാധിപനായിരിക്കുന്ന നയമാൻ വിശ്വാസത്തോടെ പ്രവാചകന്റെ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഓർപ്പിക്കേണ്ടത്, മക്കളെ, നാം ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കടന്നു പോകുന്ന എന്റെ ഇന്നത്തെ പ്രശ്നത്തിലൂടെ അനേകർ കടന്നു പോകുന്നു. ആ പ്രശ്നത്തിൽ കൂടെ പോയി ആരും വിടുതൽ പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല. ആ രോഗം വന്ന് ആരും സൗഖ്യമായിട്ടില്ല. ആ പ്രശ്നത്തിൽ ആരും കരയ്ക്ക് കയറിയിട്ടില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ച് ഭാരപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ, എന്ന് വിധിയെഴുതുന്നുവെങ്കിൽ അല്ല. അനേകർക്ക് പ്രാപിക്കുവാൻ, അവിശ്വാസം നിമിത്തം പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്തോടെ ഇന്ന് രാത്രി ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സൗഖ്യത്തിനും വിടുതലിനും അത് കാരണമായി തീരുമെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. സ്തോത്രം. ഒരു ചെറിയ പെൺകുട്ടിയുടെ വാക്ക്, വീട്ടിലെ അവൻ അടിമവേല ചെയ്യുന്ന അവനൊരു ചെറിയ പെൺകുട്ടിയുടെ സാക്ഷ്യത്തിന്റെ വാക്കിന്റെ മുമ്പിൽ രാജാവിന്റെ കൽപ്പന വാങ്ങിക്കൊണ്ട് അവൻ ഇസ്രയേലിലേക്ക് കടന്നു പോകുകയാണ്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. താഴെയുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ വളരെ രസകരമാകട്ടെ. ഞാൻ ആ ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ രസകരമായിട്ട് തോന്നാറുണ്ട്. സ്തോത്രം. രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് കാര്യം ബോധിപ്പിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ താഴോട്ട് വായിക്കുന്നുണ്ടേ, രാജാവ് അവനൊരു റെക്കമെൻഡേഷൻ ലെറ്റർ കൊടുത്തു. പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സൈന്യാധിപൻ ആ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു രാജ്യത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അതിന് രാജാവിന്റെ പെർമിഷൻ വേണം. രാജാവ് കൊടുത്തു, നീ പോകുക. പക്ഷേ കൊടുത്തത് രാജാവ് ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ ലെറ്റർ എഴുതി. അത് ആർക്കാണെന്നറിയാമോ? രാജാവ്, സിറിയയിലെ രാജാവ് ഇസ്രയേലിലെ രാജാവിനാണ് കത്തെഴുതിയത്. സ്തോത്രം. ശത്രുക്കളാണ്, ശത്രു രാജ്യമാണ്. എന്നിരുന്നാലും ആമേൻ, രാജാവ് ബെൻഹദദ്, സിറിയൻ രാജാവ്, ഇസ്രയേൽ രാജാവായിരിക്കുന്ന യോരാമിന് കത്തെഴുതി, ഞാൻ എന്റെ ഭൃത്യനായിരിക്കുന്ന എന്റെ സൈന്യാധിപനായിരിക്കുന്ന നയമാന്റെ നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് അയക്കുന്നു, നീ അവന്റെ കുഷ്ഠരോഗം മാറ്റി കൊടുക്കണം. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ആമേൻ. ഇനി മാത്രമല്ല, നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഈ നയമാൻ പോകുന്ന ഉടനെ വലിയ സന്നാഹത, ഒരു ചീഫ് കമാൻഡർ, ഒരു സൈന്യാധിപൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് രാജാവ് കഴിഞ്ഞാൽ ഹി ഈസ് സെക്കൻഡ് ഇൻ പൊസിഷൻ. രാജ്യത്തെ രണ്ടാമനാ രാജാവ് കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നെ അപ്പൊ താൻ പോകുന്ന ഉടനെ, സ്തോത്രം, അവൻ വലിയ എസ്കോർട്ടുമായിട്ടാണ് താൻ പോകുന്നത്. മാത്രമല്ല, പ്രവാചകനെ കാണുവാൻ പോകുന്ന ഉടനെ വെറുതെ അല്ല പോകുന്നത്. നമ്മൾ വായിക്കുന്നു, സ്തോത്രം, 5-ാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ. നീ പോയി വരിക. രാജാവ് പറഞ്ഞു, ബെൻഹദദ് പറഞ്ഞു, നീ പോയി വരിക. ഞാൻ ഇസ്രയേൽ രാജാവിന് ഒരു എഴുത്ത് തരാമെന്ന് അരാം രാജാവ് പറഞ്ഞു. 10 താലന്ത് വെള്ളിയും 6000 ശേക്കൽ പൊന്നും 10 കൂട്ടം വസ്ത്രവും എടുത്ത് പുറപ്പെട്ടു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ആമേൻ. അങ്ങനെ അവൻ 10 താലന്ത് വെള്ളിയും 6000 ശേക്കൽ പൊന്നും 10 കൂട്ടം വസ്ത്രവും എടുത്ത്
പുറപ്പെട്ടു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഒരു ഭയങ്കര സമ്മാനങ്ങളുമായിട്ടാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ. വെരി കോസ്റ്റ്ലി. ഏതാണ്ട് ഒരു 350 കിലോ വെള്ളിയും ഒരു 75-80 കിലോ പൊന്നും വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള 10 കൂട്ടം വസ്ത്രവും ഒക്കെ അവൻ ഗിഫ്റ്റായിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ രാജാവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഈ വലിയ സന്നാഹങ്ങളുമായിട്ട്, കുതിരപ്പടയും ഒക്കെ ആയിട്ട്, ഈ വലിയ ഈ വലിയ ലഗേജുമായിട്ടൊക്കെ താൻ യാത്ര പുറപ്പെട്ട്, സ്തോത്രം, ശമരിയിലെ രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു. യോരാം രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു. സ്തോത്രം. യോരാം രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നിട്ട് സിറിയൻ രാജാവിന്റെ ലെറ്റർ, ശുപാർശ കത്ത്, റെക്കമെൻഡേഷൻ ലെറ്റർ ഇസ്രായേൽ രാജാവിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു. ഇസ്രായേൽ രാജാവിന്റെ കയ്യിൽ ഈ ലെറ്റർ കിട്ടിയപ്പോൾ അവനിത് വായിച്ചു. അവൻ ഭയപ്പെട്ടു പോയി. കാരണം ഇപ്പോൾ സിറിയൻ രാജാവ് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള തരം അന്വേഷിക്കുക. ഞാൻ ഈ കുഷ്ഠരോഗിയെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥാനത്താണോ? എനിക്കിവനെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ കഴിയുമോ? രാജാവ് ഭയപ്പെട്ടു പോയി. തന്റെ വസ്ത്രം വലിച്ചു കീറി. ആമേൻ. അവൻ ഭയപ്പെട്ടു പോയി. അവന്റെ വസ്ത്രം വലിച്ചു കീറി. അവൻ ഇപ്പോൾ സിറിയൻ രാജാവ് അരാമ്യർ ഇപ്പോൾ യുദ്ധത്തിന് തരം അന്വേഷിക്കുകയാണ്. ഇത്രയും ആയപ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പ്രവാചകനായ എലീശ അത് കേട്ടു എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സ്തോത്രം. വായിച്ചേ അതിന്റെ 8ാമത്തെ വാക്യം. ഇസ്രായേൽ രാജാവ് വസ്ത്രം കീറിക്കളഞ്ഞു എന്ന് ദൈവപുരുഷനായ എലീശ കേട്ടപ്പോൾ, ഇസ്രായേൽ രാജാവ് വസ്ത്രം കീറിക്കളഞ്ഞു എന്ന് ദൈവപുരുഷനായ എലീശ കേട്ടപ്പോൾ ആളയച്ചു. രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ ആളയച്ചു എലീശ. വസ്ത്രം കീറിക്കളഞ്ഞത് എന്ത്? നീ വസ്ത്രം കീറിക്കളഞ്ഞതെന്ത്? അവൻ എന്റെ അടുക്കൽ വരട്ടെ. അവൻ എന്റെ അടുക്കൽ വരട്ടെ. ഇസ്രായേലിൽ ഒരു പ്രവാചകൻ, എന്നാൽ ഇസ്രായേലിൽ ഒരു പ്രവാചകൻ ഉണ്ട് എന്ന് അവൻ അറിയുമെന്ന് പറഞ്ഞു. സ്തോത്രം. ഇസ്രായേൽക്കാരത്തിയായ പെൺകുട്ടി അവൻ ശമരിയിലെ രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ പോകാൻ പറഞ്ഞില്ല. വിലയേറിയ സമ്മാനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ അവൾ പറഞ്ഞതായിട്ട് പറയുന്നില്ല. അവൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ. ഇസ്രായേലിൽ ശമരിയിൽ ഒരു പ്രവാചകനുണ്ട്. അവന്റെ അടുക്കൽ യജമാനനൊന്ന് ചെന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ അവന് സൗഖ്യം ലഭിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രോട്ടോകോൾ പ്രൈസ് ഗോഡ്, പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് പോകുന്നത് നല്ലതാണെങ്കിലും പലപ്പോഴും അത് അനുഗ്രഹത്തിനും വിടുതലിനും കാരണമാകത്തില്ല, തടസ്സമാകാറുണ്ട്. സ്തോത്രം. ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനയ്ക്ക്, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഗൈഡൻസിന്, ദൈവത്തിൻ്റെതായ ഹിതത്തിന് നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് നാം ചുവടുകൾ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നുവെങ്കിൽ വലിയ വിടുതലുകൾ നമുക്ക് കാണുവാനിടയായി തീരും. പ്രൈസ് ഗോഡ്. എലീശ ഇത് കേട്ടു. ആ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എലീശയോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഈ സംഭവം. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഉടനെ എലീശ ആളയച്ചു, അവനെ എന്റെ അടുക്കൽ വിടുക. പ്രവാചകൻ അങ്ങോട്ട് പോയില്ല. പ്രവാചകൻ തന്റെ ദാസന്മാരിൽ ഒരുവനെ, തന്റെ ഭൃത്യനെ രാജകൊട്ടാരത്തിലേക്ക് അയച്ചു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അവനെ പ്രവാചകന്റെ എന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ പ്രവാചകൻ പറയുന്നു. സ്തോത്രം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു, നയമാൻ, സ്തോത്രം, രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് ശമരിയിൽ പ്രവാചകന്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്നു. പ്രവാചകന്റെ വീട്ടിന്റെ വാതിൽക്കൽ വന്നു നിന്നു. അപ്പൊ പ്രവാചകൻ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ തന്റെ ഭൃത്യനെ പ്രവാചകൻ നയമാന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്നു. എന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, നീ പോയി, പ്രവാചകൻ പറയുന്നു, നീ പോയി യോർദാനിൽ 7 പ്രാവശ്യം കുളിക്ക, അപ്പോൾ നീ ശുദ്ധനാകും, കുഷ്ഠരോഗം മാറി. സ്തോത്രം. ആ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ വേണമെങ്കിൽ, സ്തോത്രം, രാജാവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് നയമാന്റെ, സിറിയയിലെ സൈന്യാധിപൻ വന്നിരിക്കുന്നു, ആർമി ചീഫ് വന്നിരിക്കുന്നു. എന്നുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ അങ്ങോട്ട് പോയില്ല. പ്രവാചകൻ തന്റെ ഭൃത്യനെ അയച്ചു, മെസ്സേജ് അയച്ചു. അവൻ തന്റെ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ നയമാൻ വിചാരിച്ചു, പ്രോട്ടോകോൾ ഒക്കെ അനുസരിച്ച്, എന്റെ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് പ്രവാചകന്റെ അടുക്കലേക്ക് അടുത്തു വരും. എന്നിട്ട് അവന്റെ തലയ്ക്ക് മീതെ കൈ ഉയർത്തിയിട്ട്, കുഷ്ഠരോഗിയാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് തൊടുമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല. എന്റെ കുഷ്ഠരോഗമുള്ള ഭാഗത്തിന്റെ മീതെ അവൻ കൈ ഉയർത്തിയിട്ട് കുഷ്ഠരോഗം മാറട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക്
അവൻ സൗഖ്യം വരുത്തി കൊടുക്കുമെന്നുള്ള ചിന്താഗതിയിലാണ് കടന്നു ചെന്നത്. എന്നാൽ അവിടെ വന്നപ്പോൾ പ്രവാചകൻ എതിരേൽക്കുവാൻ കടന്നു ചെല്ലുന്നില്ല. പ്രവാചകൻ തന്റെ ഭൃത്യനെ അയച്ചിട്ട് പറയുകയാണ്, നീ പോയി യോർദാനിലെ വെള്ളത്തിൽ 7 പ്രാവശ്യം മുങ്ങുക. പ്രൈസ് ഗോഡ്. നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. 10ാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ. 10ാമത്തെ വാക്യം. നീ ചെന്ന് യോർദാനിൽ 7 പ്രാവശ്യം കുളിക്കുക, അപ്പോൾ നിന്റെ ദേഹം നീ ചെന്ന് യോർദാനിൽ 7 പ്രാവശ്യം കുളിക്കുക, അപ്പോൾ നിന്റെ ദേഹം മുമ്പിലത്തെ പോലെയായി നീ ശുദ്ധനാകുമെന്ന് പറയിച്ചു. അപ്പോൾ നയമാൻ ഏറ്റവും ക്രുദ്ധിച്ചു പുറപ്പെട്ടു. He became so angry and he left the place of prophet. അവൻ കോപിച്ച്, അവൻ ക്രുദ്ധിച്ച് പ്രവാചകന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പോവുകയാണ്. നയമാൻ കോപിച്ചു. സ്തോത്രം. അവൻ കോപിക്കുന്ന കാരണം എന്താ? അതവന്റെ അഹങ്കാരം. He was so pride because he was in a great position. അവന്റെ പൊസിഷൻ നോക്കുന്നുടനെ, അവന്റെ ധനം നോക്കുന്നുടനെ, അവന്റെ കൂടെ വന്ന ആരവാരത്തെ നോക്കുന്നുടനെ, അവൻ കൊണ്ടുവന്ന സമ്മാനം നോക്കുന്നുടനെ, സ്തോത്രം, അവൻ വിചാരിച്ചു പ്രവാചകൻ വന്ന് ഒറ്റ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് എന്നെ സൗഖ്യമാക്കുമെന്ന്. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെയല്ല ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി കേട്ടോ. സ്തോത്രം. പ്രവാചകൻ അറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചകനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് സൗഖ്യമാക്കിയാൽ വിടാമായിരുന്നല്ലോ. സ്തോത്രം. എന്നാൽ പ്രവാചകൻ അറിയാം ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം. ഏതൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലും, എത്ര ഉന്നതനാണെങ്കിലും, അവൻ താഴ്മയോടെ ദൈവസ്ഥലേക്ക് അടുത്തു വരുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ മാത്രമേ അവന് വിടുതൽ പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. സ്തോത്രം. വിശുദ്ധ പത്രോസിന്റെ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 5-6 വാക്യങ്ങൾ ഈ സന്ദർഭത്തോട് ചേർത്തൊന്ന് വായിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. പത്രോസിന്റെ 1-ാം ലേഖനം അതിന്റെ 5-ാം അധ്യായം 5ഉം 6ഉം വാക്യങ്ങൾ പ്ലീസ്. ഫസ്റ്റ് പീറ്റർ ചാപ്റ്റർ 5 വേഴ്സസ് 5 and 6 ഒന്ന് വായിച്ചാൽ. അവണ്ണം ഇളയവരെ മൂപ്പന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങുവീൻ. ഇളയവരെ മൂപ്പന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങുവീൻ. നമ്മെ നടത്തുന്നവരെ അനുസരിച്ച് കീഴടങ്ങണം. ദൈവമക്കൾ ദൈവദാസന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങിയിരിക്കണം. നടത്തിപ്പുകാർക്ക് കീഴടങ്ങിയിരിക്കണം. അത് വചനത്തിന്റെ പ്രമാണമാണ്. ഇളയവരെ മൂപ്പന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങുവീൻ. എല്ലാവരും തമ്മിൽ കീഴടങ്ങി താഴ്മ ധരിച്ചുകൊള്ളുവീൻ. ദൈവം നിഗളികളോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നു, താഴ്മയുള്ളവർക്കോ കൃപ നൽകുന്നു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. തന്റേതായ പൊസിഷനിൽ, തന്റേതായ അധികാരത്തിന്റെ പവറിൽ, തന്റേതായ ധനത്തിൻ്റെതായ അഹങ്കാരത്തിൽ അവൻ ക്രുദ്ധിച്ചു കോപിച്ച് പ്രവാചകന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് മടങ്ങി പോവുകയാണ്. ദൈവം നിഗളികളോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നു, താഴ്മയുള്ളവർക്ക് കൃപ നൽകുന്നു. ദൈവസ്ഥലേക്ക് അടുത്തു വരുമ്പോൾ ദൈവിക വിടുതൽ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ, ദൈവികമായ അനുഗ്രഹങ്ങളെ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ, ദൈവപ്രവൃത്തി കാണുവാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ താഴ്മയോടെ അടുത്തു ചെല്ലേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അവൻ താഴ്മയുള്ളവർക്ക് കൃപ നൽകുന്നു. 6ാമത്തെ വാക്യം മറിച്ചോ. 1 പത്രോസ് 5-ന്റെ 5. അതുകൊണ്ട് അവൻ തക്ക സമയത്ത് നിങ്ങളെ ഉയർത്തേണ്ടതിന് ദൈവത്തിന്റെ ബലമുള്ള കൈക്കീഴ് താണിരിപ്പി. ദൈവത്തിന്റെ ബലമുള്ള കരത്തിന്റെ കീഴിൽ താണിരിപ്പി. ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിന് കാരണമായി തീരണം. പ്രൈസ് ഗോഡ്. നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക മാത്രമല്ല, വിടുതലിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക മാത്രമല്ല, എങ്ങനെ എനിക്ക് വിടുതൽ ലഭിക്കുവാൻ കഴിയും, എങ്ങനെ എനിക്ക് സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയും, എങ്ങനെ എന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുവാൻ കഴിയും, എങ്ങനെ കർത്താവിൽ എനിക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ കഴിയും. വചനത്താലുള്ള ശുദ്ധീകരണം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. നമ്മെ തന്നെ ദൈവസന്നിധിയിൽ താഴ്ത്തി സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഉപവാസം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മതപനമെന്ന ദാവീദ് പറയുന്നു, ഞാൻ ഉപവാസം കൊണ്ട് ആത്മതപനം ചെയ്തു. സ്തോത്രം. ആത്മതപനം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഹംബിൾ ourselves, നമ്മെ തന്നെ താഴ്ത്തുക. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ദൈവമക്കളെ, ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവ ശബ്ദത്തിന്റെ മുമ്പാകെ നമ്മെ തന്നെ താഴ്ത്തി ദൈവങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് തന്റെ സ്വന്തം ജനമായിരിക്കുന്ന യഹൂദനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുറേ, എന്തുകൊണ്ടാണ് യഹൂദന് ദൈവത്തിന്റെ നീതി പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയാതെ പോയത്? അവർ ദൈവസന്നിധി താഴുവാൻ മനസ്സായില്ല. റോമാലേഖനം 10-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധ പൗലോസ് ആ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് യഹൂദനെ കുറിച്ച്. റോമാലേഖനം 10-ാം അധ്യായത്തിന്റെ
1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് വായിച്ചേ. സഹോദരന്മാരെ, അവർ രക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്ന് തന്നെ എന്റെ ഹൃദയവാഞ്ചയും അവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തോടുള്ള യാചനയും. പൗലോസ് തന്റെ സ്വന്തം ചർച്ചക്കാരായ യഹൂദന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്, ആമേൻ, സഹോദരന്മാരെ, അവർ രക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നും അവർ രക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ വാഞ്ച. ദൈവത്തോടുള്ള യാചനയുമാകുന്നു. അവർക്ക് വേണ്ടി എന്റെ ദൈവത്തോടുള്ള എന്റെ യാചന അതാണ്, പ്രാർത്ഥന അതാണ്. അടുത്തത്, അവർ പരിജ്ഞാനപ്രകാരമല്ലെങ്കിലും ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ച് എരിവുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ അവർക്ക് സാക്ഷ്യം പറയുന്നു. പരിജ്ഞാനപ്രകാരമല്ലെങ്കിലും ദൈവത്തെ കുറിച്ച് എരിവുള്ളവരാ. ഇന്ന് വചനത്തിൽ നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല, ദൈവത്തിന്റെ വചനം വേണ്ടതുപോലെ അറിയുന്നില്ല. എന്നാൽ പല കാര്യത്തിലും നമ്മൾ ശുഷ്കാന്തിയുള്ളവരാണ്. സ്തോത്രം. ഇസ്രായേൽ മക്കൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് പൗലോസ് പറയുന്നു, ശുഷ്കാന്തി സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ സഭയെ ഉപദ്രവിച്ചവൻ. സഭയെ പൗലോസ് പീഡിപ്പിച്ച എന്തുകൊണ്ടാണ്? ശൗല്, തർസോസുകാരനായ ശൗൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളെ പീഡിപ്പിച്ചത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് സഭയെ മുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്? അവന്റെ യഹൂദ മതത്തിലുള്ള ന്യായപ്രമാണത്തോടുള്ള അവന്റെ ശുഷ്കാന്തി നിമിത്തം, പരിജ്ഞാന നിമിത്തം അല്ലെങ്കിലും അവർ ന്യായപ്രമാണം സംബന്ധിച്ച് ശുഷ്കാന്തിയുള്ളവരാ. എന്നിട്ട് അടുത്ത ഭാഗം, അവർ ദൈവത്തിന്റെ നീതി അറിയാതെ, സ്വന്തം നീതി സ്ഥാപിപ്പാൻ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ നീതിക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടില്ല. പ്രൈസ് ഗോഡ്. യഹൂദൻ ദൈവത്തിന്റെ നീതിക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടില്ല. അവൻ അതുകൊണ്ട് പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയാതെ പോയി. ദൈവത്തിന്റെ ജനമായ ഇസ്രായേൽ ദൈവത്തിന്റെ നീതിക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം, ഇസ്രായേലിലെ കുഷ്ഠരോഗികൾക്ക് വിടുതൽ പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയാതെ ഇരുന്നപ്പോൾ സിറിയക്കാരനായിരുന്ന നയമാൻ അവൻ പ്രവാചകന്റെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. അവൻ അധികാരത്തിൽ, പൊസിഷനിൽ അവൻ ക്രുദ്ധിച്ചു, അവൻ മടങ്ങിപ്പോയി. അവന്റെ ചിന്താഗതി ആ ഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവന്റെ ദേശത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി. നമ്മൾ ഈ ചരിത്രം നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന ഉടനെ ഈ നയമാൻ ഏതാണ്ട് 100 മൈൽ യാത്ര ചെയ്താണ് ഡമാസ്കസിൽ നിന്ന് ഈ ശമരിയയിലേക്ക് വന്നത്. 100 മൈൽ യാത്ര ചെയ്ത ഈ ശമരിയയിൽ നിന്ന് സ്തോത്രം ഏതാണ്ട് 32 മൈൽ ദൂരമുണ്ട് യോർദാൻ നദിയിലേക്ക് ചെല്ലണമെങ്കിൽ. അപ്പൊ ഈ 32 മൈൽ യാത്ര ചെയ്താൽ ശമരിയയിൽ നിന്ന് പ്രവാചകന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് അവൻ യോർദാനിൽ ചെന്നവനെ കുളിച്ച് സൗഖ്യം പ്രാപിക്കാം. എന്നാൽ ക്രുദ്ധിച്ചവൻ 100 മൈൽ യാത്ര ചെയ്ത് അവൻ ഡമാസ്കസിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവന്റെ ഭൃത്യന്മാർ പറയുകയാണ്, യജമാനനെ എന്തൊരു മണ്ടത്തരമാ കാണിച്ച്. പ്രവാചകൻ വലിയൊരു കാര്യം ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ചെയ്യത്തില്ലായിരുന്നു, ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ലേ പറഞ്ഞ്, എന്തുകൊണ്ടൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കൂടാ? ചെറിയ കാര്യം പറഞ്ഞ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. ഒരു മീറ്റിങ്ങിലൊക്കെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലർക്ക് എനിക്ക് പ്രാർത്ഥനയില്ല. പ്രൈസ് ഗോഡ്. പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സന്തോഷമായി, അല്ലേ? നയമാനും അങ്ങനെയായിരുന്നു. ഒരു വലിയ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നേ ചെയ്തേനെ. ഏതോ കൊച്ചു കാര്യം, യോർദാനിൽ പോയി കുളിക്കാന്. അത് മാത്രമല്ല, താൻ പറയുകയാണ്, എന്റെ ദേശത്ത് സ്തോത്രം സിറിയയിൽ എത്ര മനോഹരമായ നദിയുണ്ട്, പർപ്പരും അബാന. ആ നദിയിലെ വെള്ളം എത്ര ക്രിസ്റ്റലായിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ്, എത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ്, സ്ഫടികം പോലെയുള്ള വെള്ളമാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്തോത്രം, പർവ്വതങ്ങളിലെ മഞ്ഞുമല ഉരുകി വീഴുന്ന ആ നദിയിലെ വെള്ളം സ്ഫടികതുല്യമായ വെള്ളമാണ്. ഈ യോർദാനിലെ കലക്കവെള്ളത്തിൽ മുങ്ങണോ? സ്തോത്രം. വെള്ളത്തിന്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ടല്ല സൗഖ്യം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രാരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞത്, യോർദാനിൽ പോയി സ്നാനപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രത്യേകതയൊന്നുമില്ലെന്ന്. വെള്ളത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയല്ല, ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന. ദൈവസന്നി താഴുക, ദൈവസന്നി വിനയപ്പെടുക, അവിടെയാണ് വിഷയം ഇരിക്കുന്നത്. ഭൃത്യന്മാരുടെ വാക്ക് കേട്ടപ്പോൾ നയമാന്റെ ബുദ്ധി തെളിഞ്ഞു. അവൻ വീണ്ടും 100 മൈലിലധികം യാത്ര ചെയ്ത് യോർദാനി വന്ന് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞതുപോലെ 7 പ്രാവശ്യം മുങ്ങി. പ്രൈസ് ഗോഡ്. 7 പ്രാവശ്യം മുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു 14ാമത്തെ വാക്യം വായിച്ച്, 5:14. അപ്പോൾ അവൻ ചെന്ന് ദൈവപുരുഷന്റെ വചനപ്രകാരം യോർദാനിൽ 7 പ്രാവശ്യം യോർദാനിൽ 7 പ്രാവശ്യം മുങ്ങി. അവന്റെ ദേഹം ചെറിയ ബാലന്റെ ദേഹം പോലെയായി, അവൻ ശുദ്ധനായി തീർന്നു. കാര്യം എത്ര നിസ്സാരമായിരുന്നു. വചനം അനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവന്റെ ദേഹം ഒരു ചെറിയ ബാലന്റെ ദേഹം പോലെ.
ഇതാണ് വീണ്ടും ജനനം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. വീണ്ടും ജനനം എന്ന് പറയുന്നത് അവന്റെ ദേഹം ഒരു ചെറിയ ബാലന്റെ ദേഹം പോലെയായി. അവൻ ശുദ്ധനായി തീരുവാനിടയായി തീർന്നു. നാം ദൈവിക അനുഗ്രഹങ്ങളെ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ, ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷയെ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ, ദൈവികമായ അനുഗ്രഹങ്ങളെ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ വിനയത്തോടെ താഴ്മയോടെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം അനുസരിക്കുവാൻ നമ്മളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് വചനം അനുസരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ മാത്രമേ നമുക്ക് വിടുതൽ പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. ആത്മാവിന്റെ രക്ഷയും ശരീരത്തിന്റെ രക്ഷയും പ്രാണന്റെ രക്ഷയും നമുക്ക് പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ താഴ്മയോടെ കർത്താവിന്റെ വചനം അനുസരിക്കണം. അങ്ങനെ സ്തോത്രം നയമാൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനം അനുസരിച്ചപ്പോൾ അവൻ ശുദ്ധനായി തീർന്നു. അവൻ സ്ത്രീയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ മടങ്ങിപ്പോകുന്നത് അവനൊരു സൈന്യാധിപനായിട്ട് മാത്രമല്ല, അവൻ ഇപ്പോൾ ശമരിയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്നത് അവൻ ദൈവത്തിന്റെ അംബാസഡർ ആയിട്ടാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. അവൻ ആണുമാറിയാ കടന്നു പോകുന്നത്. നാം വായിക്കണമെങ്കിൽ സ്തോത്രം അതിന്റെ ഞാൻ വേഗം നിർത്തുന്നു. 15-ാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചു. പിന്നെ അവൻ തന്റെ സകല പരിവാരവുമായി ദൈവപുരുഷന്റെ അടുക്കൽ മടങ്ങി വന്നു. സൗഖ്യം പ്രാപിച്ച സന്തോഷത്താൽ തന്റെ ഭാര്യ നോക്കിയിരിക്കുക. കത്ത് കൊടുത്തുവിട്ട രാജാവ് നോക്കിയിരിക്കുക. സന്തോഷം കൊണ്ട് ഓടി അങ്ങോട്ട് പോയില്ല. അവൻ തന്റെ സകല പരിവാരവുമായി സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മടങ്ങി എലീശ പ്രവാചകന്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്നു. കർത്താവ് 10 കുഷ്ഠരോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി. 10-ൽ ഒരു ശമരിയക്കാരൻ മാത്രം ആ കർത്താവിന്റെ അടുക്ക മടങ്ങി വന്നേ. കർത്താവ് വെച്ച് ബാക്കി 9 പേര് എവിടെ? ശമരിയക്കാരനായി നീ മാത്രമാണോ? എൻ മനമേ യഹോവയെ വാഴ്ത്തുക, അവന്റെ ഉപകാരങ്ങൾ ഒന്നും മറക്കരുത്. ദൈവം തരുന്ന വിടുതലുകൾ, ദൈവം തരുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ, ദൈവം തരുന്ന നന്മകൾ, അതിന് തക്കവണ്ണമായി ദൈവസന്നിധിയിൽ ഞാനും നിങ്ങളും നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം. ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തണം, അവന്റെ നാമത്തെ ഉയർത്തണം. എന്നിട്ട് വായിച്ചേ അടുത്തത്. ഇസ്രായേലിൽ അല്ലാതെ ഭൂമിയിലെങ്ങും ഒരു ദൈവമില്ല എന്ന് നോക്കുക. അവന്റെ വാക്ക് കേൾക്കുക. അവൻ സ്ത്രീയക്കാരനായ നയമാൻ പറയുകയാണ്, ഇസ്രായേലിൽ അല്ലാതെ ഭൂമിയിലെങ്ങും ഒരു ദൈവമില്ല എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അറിയുന്നു. ഇസ്രായേലിൽ അല്ലാതെ ഭൂമിയിലെങ്ങും ഒരു ദൈവമില്ല എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അറിയുന്നു. അതിന്റെ 17-ാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ. നയമാൻ, എന്നാൽ 2 കോവർ കഴുത ചുമട് വണ്ണ് അടിയന് തരുവിക്കണമേ. അടിയൻ ഇനി യഹോവയ്ക്കല്ലാതെ അന്യദൈവം ഇനിയും യഹോവയ്ക്കല്ലാതെ അന്യദൈവങ്ങൾക്ക് ഹോമയാഗവും ഹനനയാഗവും കഴിക്കയില്ല. അവൻ ഉറച്ച തീരുമാനമുള്ളവനായി ഒരു ദൈവമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദൈവം ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവം മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥ ദൈവം. ആ ദൈവത്തിനല്ലാതെ ഇനി ഒരു അന്യ ദൈവത്തിന് ഞാന് ഹോമയാഗവും ദഹനയാഗവും കഴിക്കയില്ല എന്നുള്ള ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടുകൂടെ അവൻ അവന്റെ ദേശത്തേക്ക് മടങ്ങി പോകുവാനിടയായി തീർന്നു. അവൻ ദൈവഭക്തനായി, യഹോവാഭക്തനായി മാറുവാനിടയായി, ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവനായി മാറുവാനിടയായി, ദൈവത്തിന്റെ സാക്ഷിയായിട്ട് അവൻ മാറുവാനായിട്ടിടയായി തീർന്നു. എത്ര ശ്രേഷ്ഠകരമായ കാര്യം! ഇസ്രായേലിൽ അനേകർക്ക് ഇത് പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയും. യോഗ്യതയുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന അനേകർക്ക് ലഭിക്കാതിരിക്കുന്ന ഈ വലിയ പദവിയെ ദൈവം എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും ദാനമായി തന്നത് കൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാല ഹൃദയംഗമായി നമ്മുടെ കർത്താവിനെ നമുക്ക് സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാം. ആമേൻ. അവൻ മഹാനായിരുന്നു, മാന്യനായിരുന്നു, പരാക്രമശാലിയായിരുന്നു, എങ്കിലും കുഷ്ഠരോഗിയായിരുന്നു. എന്നാൽ അവന്റെ കുഷ്ഠരോഗം മാറി. ആമേൻ. അവനൊരു പുതുമനുഷ്യനായിട്ട് അവന്റെ രാജ്യത്തേക്ക് മടങ്ങി പോകുന്നു. നമ്മുടെ പാപകുഷ്ഠത്തെ മാറ്റി നമ്മെ വിശുദ്ധരായി, നമ്മെ നീതിമാന്മാരായി ദൈവം എണ്ണി നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വരവ് ഏറ്റവും അടുക്ക വാതിൽക്കലായിരിക്കുന്നു. കാൽവറിയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ തന്ന് നമ്മെ വീണ്ടെടുത്ത, നമ്മെ വിടുവിച്ച, നമ്മെ ശുദ്ധീകരിച്ച അരുമനാഥനായ കർത്താവിന്റെ കാഹളധ്വനി വാനത്തിൽ മുഴങ്ങുമ്പോൾ അവനെ എതിരേൽക്കുവാൻ ആകാശമേഘങ്ങളിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുവാൻ ദൈവമക്കളെ വിശുദ്ധിയോടെ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും ഒരുങ്ങുവാനിടയാകട്ടെ. കർത്താവിന്റെ സാക്ഷിയായി നമുക്ക് നിൽക്കാം. നമ്മുടെ സാക്ഷ്യങ്ങളിലൂടെ അനേകർ യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുവാൻ ഇടയായി തീരട്ടെ. ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുത്തിയ വലിയ വ്യത്യാസമോർത്ത് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ നമുക്ക് മഹത്വപ്പെടുത്താം. ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ ഞാൻ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടെ കർത്താവിന്റെ ദാസനും കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. മേ ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു ഓൾ. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കരങ്ങളെ ഉയർത്തി കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുത്താട്ടെ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയോടെ 25-ാമത്തെ രാത്രി. ശക്തമേറിയ ഒരു ആത്മാവിന്റെ ദൂതാണ് ഇന്ന് രാത്രികാലം നാം കേട്ടത്. ഇന്ന് രാത്രികാലം നയമാന്റെ ചരിത്രം എടുത്ത് പാവത്തിന്റെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ കുഷ്ഠത്തിന്റെയും ആധിക്യത്തെ വളരെ വ്യക്തമായി ആധികാരികമായി ദൈവവചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിയോഗത്തോടെ വചനങ്ങളെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. യേശു കർത്താവ് ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു, നിങ്ങളിൽ ആരെന്നെ പാപത്തെക്കുറിച്ച് ബോധ്യം വരുത്തും? ഇന്ന് രാത്രികാലം ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്കകത്ത് പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധ്യം നമ്മുടെ അകത്ത് വന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രികാലം ഞാൻ പറയാം, ഈ മീറ്റിംഗ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭയങ്കര ദൈവപ്രവൃത്തിയുടെ രാത്രിയായി മാറും. അതേ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ ബോധ്യമാണ് വേണ്ടത്. ആ ബോധ്യത്തോടെ ആമേശ്വരം ദൈവത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഇന്ന് രാത്രികാലം അടുത്തു വരാം. ഈ ഉപവാസത്തിന്റെ 25ാമത്തെ രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ നോക്കി വിളിച്ചു പറയുന്നു, ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടത് ഉപേക്ഷിക്കാം, മാറ്റിവെക്കേണ്ടത് മാറ്റിവെക്കാം. നിഗളങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ദൈവദാസൻ പറഞ്ഞു, ഒത്തിരി ദൈവവചനത്തിന് വിരോധമായി നമ്മുടെ അകത്ത് കുടികൊള്ളുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എതിർത്തു, പിന്നത്തേതിൽ അതിനോട് സാമ്യപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ആമേൻ കർത്താവ് യേശുവിന്റെ വരവിന് തടസ്സമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അകത്തളത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന എല്ലാ കുഷ്ഠത്തെയും ഇന്ന് രാത്രികാലം മാറ്റിവെച്ച് കർത്താവിന് വേണ്ടി വിശുദ്ധിയോടെ നിൽക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രികാലം ആമേശ്വരം സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഴമായി ദൈവസനയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൽ വളരെ ബഹുമാനിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസൻ PT മാത്യു അവർക്കുള്ള വിശേഷപ്പെട്ട നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ദൈവദാസിയുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. കർത്താവിന്റെ ദാസൻ കുടുംബമായി ഇപ്പോൾ UK യിലായിരിക്കുന്നു. കർത്താവിന്റെ വേലയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ, സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ റാന്നിയിലാണല്ലോ കർത്താവിന്റെ ദാസന്റെ സ്വദേശം. ശക്തമേറിയ ആത്മാവിന്റെ ദൂതാണ്. നല്ല വചനത്തിന്റെ വെളിപ്പാടിന്റെ അകത്തളത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമാകുന്ന ദൂതുകളെ കൈമാറിയ കർത്താവിന്റെ ദാസനുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ പിന്നെയും കടന്നു വന്ന് ഞങ്ങളുടെ മധ്യയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാകുന്ന വചനങ്ങളെ നൽകിത്തരണമെന്ന് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവിൽ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി കർത്താവിന്റെ ദാസനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ജോയിൻ ചെയ്ത എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ക്രിസ്തുവിനുള്ള വന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു. എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമേൻ സ്വതന്ത്രം. കാലാവസ്ഥയുടേതായ ഒത്തിരി പ്രയാസങ്ങൾക്ക് നടുവിലാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. ആമേൻ സ്വതന്ത്രം. ഉച്ചയ്ക്ക് തൊട്ട് പെയ്ത മഴ ഇതുവരെ നിന്നിട്ടില്ല. സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് പലരും നമ്മുടെ നടുവിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നില്ല. എല്ലാവരെയും ദൈവം സമൃദ്ധിയായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. വരുന്ന ചൊവ്വാഴ്ച നമുക്ക് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു കർത്തൃദാസി നമ്മുടെ മധ്യയിൽ വചനം ശുശ്രൂഷിക്കുമല്ലോ. വിശേഷാൽ ഭുവനേശ്വറിന്റെ മണ്ണിൽ നിന്ന് ആമേൻ ഇന്ന് രാത്രികാലം ജോയിൻ ചെയ്ത പ്രിയ ആശയാന്റി ഓർത്ത് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ അനിൽ ജോർജ് പാസ്റ്റർ ആമേൻ സ്തോത്ര ഭവനത്തിൽ ആമേൻ കടന്നു ചെന്ന് അച്ചാനും ആമേൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ദൈവം അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. കർത്താവിന്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ശക്തമായി നിലനിൽക്കുന്ന കുടുംബമാണ്. ആ കുടുംബത്തെ ദൈവം ഒത്തിരി ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ദൈവനാമത്തിൽ ആമേൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആമേൻ സോദരൻ. ഇന്ന് രാത്രികാലം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നിലവാരത്തിൽ ലീഡ് ചെയ്ത ആരാധന കർത്താവിന്റെ ദാസനെ നമ്മള് ഭുവനേശ്വർ ചെന്നപ്പോ മുഴ മാറിയ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ മുഴ മാറിയ ആ സഹോദരിയാണോ അത്? ആ കുഞ്ഞ് നമ്മുടെ ആ പ്രവർത്തനയുള്ള. അതെ അതെ അതെ. സോദരം. അന്നത്തെ മീറ്റിംഗിന്റെ അകത്ത് ദൈവദാസി വലിയൊരു മുഴയുണ്ടായിരുന്നു. പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അത് മാറി. ആ സാക്ഷി ഇന്നും എന്റെ ആമേൻ മൊബൈലിന്റെ അകത്തുണ്ട്. കർത്താവ് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. കർത്താവ് വലിയ കാര്യങ്ങളെ ഈ തലമുറയിൽ നമ്മളിലൂടെ ചെയ്യട്ടെ. ദൈവവചനം അനുസരിച്ച് ആമേൻ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കരുണ കാണിക്കട്ടെ. കർത്താവിന്റെ ദാസ അനിൽ പാസ്റ്റർ, അതോടൊപ്പം തന്നെ ജോയ്സ് ആന്റി, സാറാ മാമച്ചി, ആമേ ലിറ്റി സുരേഷ് ആന്റി, ഉഷ ആന്റി, അതോടൊപ്പം തന്നെ ആമേ സോദരൻ എല്ലിസി മോൾ തോമസ്, ദൈവദാസി, എല്ലാവർക്കും സോദരൻ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള വന്ദനത്തെ അറിയിക്കുകയാണ്. വിശേഷാൽ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം കൂടിയുണ്ട്. നമ്മുടെ ജോസങ്ങളൊക്കെ ആമേ സോദരൻ പനിയാല് ഭാരപ്പെടുന്നു. തനൂജ ദൈവദാസി ഇന്ന് രാത്രി ആമേ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഫാമിലിയുടെ സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇന്ന് രാത്രികാലം പ്രാർത്ഥിക്കാം. പൂർണ്ണമാകുന്ന ഒരു വിടുതൽ ഇന്ന് രാത്രികാലം ഉണ്ടാകട്ടെ. കർത്താവിന്റെ വലിയ കരം ചലിക്കട്ടെ. അതോടൊപ്പം തന്നെ സാറാ മമ്മച്ചി ഈ വാർദ്ധക്യത്തിലും കർത്താവിന്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ദൈവദാസിയാണ്. അങ്ങനെ ദൈവോദരത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന വളരെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണല്ലോ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളത്. എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കർത്താവിന്റെ ദാസമുള്ള ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി സ്നേഹം അറിയിക്കുന്നു. ആശയാന്റിയോടുള്ള ആമേ നന്ദി സ്നേഹം അറിയിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നാം എല്ലാവരും കണ്ണുകളെ അടച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ അനിൽ ജോർജ് പാസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശീർവാദത്തോടെ നമുക്ക് ഇന്ന് രാത്രികാലം മടങ്ങി പോകാം. സ്തോത്രം. ഞങ്ങളെ അതിവാത്സല്യമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ, ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് വ്യക്തമായി ശക്തമായി സംസാരിച്ച ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തതയ്ക്കും സ്നേഹത്തിനുമായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവിന്റെ ദാസനെ UK നിന്ന് കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ മീറ്റിംഗിൽ അവിടുന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തതിനായി സ്തോത്രം. കർത്താവിന്റെ അഭിഷേകനെയും കുടുംബത്തെയും ദൈവവേലകളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തന്റെ ശുശ്രൂഷകളെ അവിടുന്ന് മാനിക്കണമേ കർത്താവെ, ശക്തിയോടെ പിന്നെ ഉപയോഗിക്കണമേ. ദൈവവചനത്തിന്റെ വെളിപ്പാടുകൾ കർത്താവെ ജനത്തിന്
പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവഭക്തനെയും തന്റെ കുടുംബത്തെ അവിടുന്ന് ഉപയോഗിച്ചല്ലോ കർത്താവെ. ഞങ്ങളുടെ മേൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന അധികാരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ കുടുംബത്തെ ഞങ്ങൾ ബ്ലസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നന്മകളാണ് നിറയ്ക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവെ ഈ മീറ്റിംഗിന്റെ അഡ്മിൻ ആയിരിക്കുന്ന അനുവി പാസ്റ്റർ കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ്. ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തിയോടെ ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ പിന്നെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവേ അങ്ങനെ ചിറകടിയിൽ മറക്കണമേ. 25 ദിവസം ഉപവാസത്തോടെ പൂർത്തീകരിപ്പാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചല്ലോ. നാളുകളിലും കർത്താവ് കൂടിയിരിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. അവൻ നിങ്ങളിൽ നല്ല പ്രവൃത്തിയെ തുടങ്ങിയവൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ നാളോളം അതിനെ തികയ്ക്കുമെന്ന വചന പ്രകാരം ഈ പ്രാർത്ഥന ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന പൂർത്തീകരിപ്പാനുള്ള ദൈവകൃപ കൊടുക്കണമേ. പുതിയ കൃപയേറ്റെടുത്ത്, പുതിയ ശക്തി ഏറ്റെടുത്ത്, പുതിയ ബലമേറ്റെടുത്ത്, പുതിയ വെളിപ്പാടുകൾ പ്രാപിച്ച് ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ശക്തിയോട് പ്രക്ഷോഭിപ്പാൻ കർത്താവിന്റെ ദാസനെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. ശാന്തത വന്നതുകൊണ്ട് അവൻ അത്യന്തം സന്തോഷിച്ചു. അവൻ ആഗ്രഹിച്ച തുറമുഖത്ത് എത്തപ്പെട്ടു എന്ന് വചനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പോലെ ആമേ പുതിയ നന്മകളിലേക്ക് ആമേ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സീസണാക്കി തന്റെ ദാസന് വേണ്ടി കർത്താവ് മാറ്റണമേ. ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് മീറ്റിംഗിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് സകലരെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ലിറ്റിൽ സുരേഷ് എന്ന കർത്താവെ ആ കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം. തന്റെ ദാസനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആ കുടുംബത്തെ അവിടുന്ന് ബ്ലെസ് ചെയ്യണമേ കർത്താവെ. നിരന്തരമായി ഈ മീറ്റിംഗിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന കുടുംബത്തെ ആദരിക്കണമേ. ദൈവവചനം പറയുന്നല്ലോ, എന്നെ ആദരിക്കുന്നവനെ ഞാനും ആദരിക്കും. കർത്താവ് ആ കുടുംബത്തെ ആദരിക്കണം. ആവശ്യങ്ങൾ മുഖത്തെല്ലാം കർത്താവിന്റെ പ്രാമയെ മറുപടികൾ ലഭിക്കേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി ജോസി സിസ്റ്ററായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന റൂഷ സിസ്റ്ററായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ലിൻസി മോൾ തോമസ് സിസ്റ്ററിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. സാറാമാൻഡിക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ആമേ ലജു ജോയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവ് എല്ലാവരെയും സുനി സിസ്റ്ററായി സ്തോത്രം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിച്ചാട്ടെ. മോൾ സിസ്റ്ററിനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രത്യേക നിരന്തരമായ ഉപവാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ത്രാസിയായിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മേൽ ആമേ പകർന്നിരിക്കുന്ന അധികാരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതെല്ലാം വിഷയത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ഉപവസിക്കുന്നു. ആ പ്രാർത്ഥന വിഷയങ്ങളുമായി മറുപടി ലഭിക്കേണ്ടതായി സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവിന്റെ രാത്രി ഞങ്ങൾക്ക് വിജയം തന്നതിനാണ് സ്തോത്രം. ഒരിക്കൽ കൂടി ദൈവങ്ങളിലേക്ക് തരുന്നു. തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങൾ നടക്കുന്ന മീറ്റുകളും അനുഗ്രഹമാക്കും, ശ്രേഷ്ഠമാക്കും. എല്ലാ വേദികളും സ്വർഗം തുറക്കും. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം. യേശുവിന്റെ ദിവ്യനാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. പിതാവാം ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം, ഏകനാഥനായ പുത്രന്റെ കൃപ, ആശ്വസിപ്പിക്കും വഴി നടത്തുകയും ചെയ്ത പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാമീപ്യ സഹവാസം നാം ഓരോരുത്തരും വിശേഷന്റെ രാത്രി അതിന്റെ ശുശ്രൂഷ കർത്താവിന്റെ ദാസരോടും കുടുംബത്തോടും ആമേൻ അനുഭവിക്കാസും കുടുംബത്തോടും വിശേഷ മീറ്റിംഗിൽ അറ്റൻഡ് സകലരോടും കൂടി കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിന് വരെ ഇന്നും നാളും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ചെയ്യുന്നത് പിതാവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാമല്ലോ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ആമേൻ. കർത്താവിന്റെ ദാസനെ ഒത്തിരി നന്ദി.